असल्या आणि प्रत्येक जावन घाय जावन असल्या इस्रायलाच्या परजे खातीर आनी तशेंच फालेस्तीन आनी गाझा आनी युक्रेन रशिया आनी तशेंच आमचे मणिपूर सगळे लोक कश्टांत आसा. तांकां सगल्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी आमच्या सगळ्या कॅन्सर पिडेस्तान आनी किडनी फेलियर जावन वळवळतेल्या हर एकल्यांक तेजो आपण गूण करूं दी. आज ह्या रितीरेखेच्या सर पिडेस्तांक हांगा बरी भलायकी आयचे दिसा मेळोवन दी. सर वायटाच्यो शक्ती सगळ्यो उमटून काडून दी आनी सर पिडा शिडा जेजूच्या पवित्र घायांनी आपण आमकां गूण करच्या खातीर जेजू कडेन आमी मागया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां दळ्ळेन पडोवन दिनाका पुनेटांतली आमकां निवारा. नमान मेरे कृपया बरलेले समझिए संगत आश्रम ते तू सदैव सदैव फॉल जो शेंजे सो भगवंती मरिये देवाचे मैं अमाप्यांका तिरुनिधिकार आता आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मेरे कृपया बरलेले समझिए संगत आश्रम ते तू सदैव सदैव फॉल जो शेंजे सो भगवंती मरिये देवाचे मैं अमाप्यांका तिरुनिधिकार आता आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मेरे कृपया बरलेले समझिए संगत आश्रम ते तू सदैव सदैव फॉल जो शेंजे सो भगवंती मरिये देवाचे मैं अमाप्यांका तिरुनिधिकार आता आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मेरे कृपया बरलेले समझिए संगत आश्रम ते तू सदैव सदैव फॉल जो शेंजे सो भगवंती मरिये देवाचे मैं अमाप्यांका तिरुनिधिकार आता आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मेरे कृपया बरलेले समझिए संगत आश्रम ते तू सदैव सदैव फॉल जो शेंजे सो भगवंती मरिये देवाचे मैं अमाप्यांका तिरुनिधिकार आता आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मेरे कृपया बरलेले समझिए संगत आश्रम ते तू सदैव सदैव फॉल जो शेंजे सो भगवंती मरिये देवाचे मैं अमाप्यांका तिरुनिधिकार आता आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मेरे कृपया बरलेले समझिए संगत आश्रम ते तू सदैव सदैव फॉल जो शेंजे सो भगवंती मरिये देवाचे मैं अमाप्यांका तिरुनिधिकार आता आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मेरे कृपया बरलेले समझिए संगत आश्रम ते तू सदैव सदैव फॉल जो शेंजे सो भगवंती मरिये देवाचे मैं अमाप्यांका तिरुनिधिकार आता आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मेरे कृपया बरलेले समझिए संगत आश्रम ते तू सदैव सदैव फॉल जो शेंजे सो भगवंती मरिये देवाचे मैं अमाप्यांका तिरुनिधिकार आता आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मेरे कृपया बरलेले समझिए संगत आश्रम ते तू सदैव सदैव फॉल जो शेंजे सो भगवंती मरिये देवाचे मैं अमाप्यांका तिरुनिधिकार आता आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या सादीन सातान सदा सर्वता आमेन. एम जा जेजू आमचे बदकाम कामक्षी एम कडे चावजन प्लेम कनिवार सुमेश तत्म्या सरकार कागली चकाकुतीची ती गरज सल्ल्यान सरकार वन पाय नमारणी काकुलीचे मय नमनच्या जीवन बरिशा तुका मिला आम्ही परदेशीचे बाळकाय हे तुकांच्या कोणात असताना अस्कार उसकार सोडना मी तुका अर्धन करता तर तू आमचे शिकाय ते काकुलीचे डोळे आमचे पडते आणि परदेशा फ्रांचे बॉल झूम कनकय एदाली मगले केले व्यवहार मरिये भगवंती देवाची महिमा स्तोत्र तिकार ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फौजांच्या कते. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲುಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಜೆಕಿಯಲನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಚನ. ಎಜೆಕಿಯಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 36 ವರ್ಸ್ 26. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವೆನು, ಕಲ್ಲಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಮೃದುವಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ಈ ದಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಮಯವಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ದೇವರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಲಾದ ಹೃದಯ, ಪಾಪದ ಹೃದಯ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾ ಅವರ ಹೃದಯ ಮಾಂಸ ರಕ್ತದ ಕೂಡಿದಂಥ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ನಮಗೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಲಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋಣ, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋಣ. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹೊಸ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವನು, ಕಲ್ಲಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ನನ್ನೊಳಗಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಮೃದುವಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವನು. ಅವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ನಾವು ಅವರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ನಮಗೆ
ನಮಗೆ ಮಾಡುವನು. ಮಾಡುವನು. ಆಮೆನ್, 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 ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಅಂದರೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈರಬರೆ ಕಲವರೆ ತಗ ಶಂದರ್ ಬರೆ ಕರವಲರ ಕಲ ಜೀಸ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈರಬರೆ ಕಲವರೆದಾಗ ಶಂದರ್ ಬರೆ ಕರವಲರ ಕಲ ಜೀಸ, 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 ಜೀಸ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈರಬರೆ ಕಲವರೆದಾಗ ಶಂದರ್ ಬರೆ ಕರವಲರ ಕಲ ಜೀಸ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಕೆರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಬಂಧನಗಳು ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮುರಿದು ಬೀಳಲಿ. ಕಷ್ಟಗಳು, ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ದುಗುಡಗಳು ದೂರ ಹೋಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈರಬರೆ ಕಲವರೆದಾಗ ಶಂದರ್ ಬರೆ ಕರವಲರ ಕಲ ಜೀಸ, 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 ಜೀಸ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಸರ್ವವನ್ನು ಅಳುವವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಸರ್ವವನ್ನು ಅಳುವವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ
ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಉನ್ನತ ದೇವಾನಿನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಾನಿನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಉನ್ನತ ದೇವಾನಿನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಾನಿನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ಬಾಳ ಜಯವೂ ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ಬಾಳ ಬಲವೂ ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ಬಾಳ ಜಯವೂ ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ಬಾಳ ಬಲವೂ ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ
ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹೀರವರೆ ಕರವರೆ ಚಂದರವರೆ ಕರವರೆ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದೇ ನೀವು ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಮಾಡಿ 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 ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ, ಆದಿತ್ಯವಾರ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಬಿಗಿರ್ನಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಿಗಿರ್ನಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಆಡುವಾಗ ಒಂದು ಚಪ್ಪಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಡ್ತೀರಾ ನೋಡಂತೆ, ಒಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಓರ್ಡರಲ್ಲಿದೆ ತಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆ ಗೀತೆ ಹಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿ ಗೀತೆ ಹಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಳೆ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತ? ಒಂದು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ, ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ ಅದೊಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ಏನು ನಾಟೋದಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಸುರಿದ ನೀರಿನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಮಾಡಿದರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ದೇವರ ಹಿಂದೆ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರ ಹಿಂದೆ ಓಡುವವರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರು ಓಡಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರ ಹಿಂದೆ ಓಡಬೇಕು ನೀವು? ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಓಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಾನು ಮುಲ್ಕಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲವು ಫೇಸ್ಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಫೇಸ್ಗಳು. ಮೊನ್ನೆ ಬಿಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಂಥ ಫೇಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದೊಂದು ನೋಡಿ, ನಮಗೊಂದು ದಿನಾಲು ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೀ ಕುಡಿದರೆ ಅದೊಂದು ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೀ ಕುಡಿಯದೆ ಮತ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಸಿಡಿತ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಡುತ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಓಡುವವರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಸಿಡಿತ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು ದೇವರ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್.
ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಲೋ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆಯ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಕರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯೊಂದು ಹೇಳಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ ಯೇಸುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕುಣಿಬೇಕು, ನಲಿಬೇಕು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಡ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ, ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಅಭಿಷೇಕದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹಾಡೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅವರು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಹಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಹಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಯಾಕೋಬಿನ ವಂಶದವರು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುವರು, ಶಿಯೋನಿನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವರು. ಯಾಕೋಬಿನ ವಂಶದವರು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುವರು, ಶಿಯೋನಿನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವರು. ಯಾಕೋಬಿನ ವಂಶದವರು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುವರು, ಶಿಯೋನಿನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವರು. ಯೆಹೋವನ ವಂಶದವರು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುವರು, ಶಿಲೋವಿನ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವರು. ಸ್ತುತಿಗಾನ ಮಹಿಮೆಯು ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಸ್ತುತಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡುವ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ.
ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯವು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ರೋಗಗಳು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗ್ತಾ ಇವೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯುವಂತ ಒಂದು ದರ್ಶನ ದೇವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಮುಂಚೆನೆ ಎದ್ದು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಚಚ್ಚಿ ಹೋದ ಎಲುಬುಗಳು ಆನಂದ ಪಡುವವು. ಮುಂಚೆನೆ ಎದ್ದು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಚಚ್ಚಿ ಹೋದ ಎಲುಬುಗಳು ಆನಂದ ಪಡುವರು. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಚಚ್ಚಿ ಹೋದ ಎಲುಬುಗಳು ಆನಂದ ಪಡುವವು. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆನಂದ ಪಡುವವು. ಶರುನಿನ ಹೂಗಳಂತೆ ಪರಿಮಳ ಬೀರುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರೋಣ. ಶರುನಿನ ಹೂಗಳಂತೆ ಪರಿಮಳ ಬೀರೋಣ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರೋಣ. ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ನಿನ್ನ ಮೊರೆ ಒಕ್ಕುವರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡುವರು. ಹರ್ಷ ಹೃದಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಲಿದ ದೇವರು. ನಿನ್ನ ಮೊರೆ ಒಕ್ಕುವರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡುವರು. ಹರ್ಷ ಹೃದಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧ ಹೇಳಿದ ದೇವರು. ನಿನ್ನ ಮೊರೆ ಒಕ್ಕುವರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡುವರು. ಹರ್ಷ ಹೃದಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧ ಹೇಳಿದ ದೇವರು. ನಿನ್ನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕುವರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡುವರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮವ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮವ ಜೀವ ಮಾಡಿದ ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಯಾಕೋಬಿನ ವಂಶದವರು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುವರು. ಶಿಯೋನಿನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವರು. ಯೆಹೋವನ ವಂಶದವರು ಪಡುವರು. ಸಿಲೋಹಿನ ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡುವರು. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಚಚ್ಚಿ ಹೋದ ಎಲುಬುಗಳು ಆನಂದ ಪಡುವವು. ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಚಚ್ಚಿ ಹೋದ ಎಲುಬುಗಳು ಆನಂದ ಪಡುವವು. ನಿನ್ನ ಮೊರೆ ಒಕ್ಕುವರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡುವರು. ಹರ್ಷ ಹೃದಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧ ಹೇಳಿದ ದೇವರು. ನಿನ್ನ ಮೊರೆ ಒಕ್ಕುವರೆಲ್ಲ ಆನಂದ ಪಡುವರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮವ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮವ ಜೀವ ಮಾಡಿದ ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ.
ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಏರಿಸಬೇಕಾಗೆ ಪ್ರಿಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಮನಗಂಟು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸುವಾಗ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ, ಕಟಕಟ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ನೋವುಂಟು ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ. ಎಂಥವ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ನೋವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಾಗ ಎಂಥ ಒಂದು ಗುಣಮುಖ ಆಗದಂಥ ರೋಗ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ನೋವು ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಟಕ ಟಕ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ನೋವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇಂಥವರನ್ನೊಬ್ಬರು ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿದ್ದವರು? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ನೋವುಂಟಾ ನೋಡಿ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾಯಿತು. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಡೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಲೀನಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವ್ರು ಯಾರಾದಿದ್ದು ಇದ್ದಾರಾ? ಲೀನಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಯಾರಾದಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಲೀನಾ ಅಂತ, ಯಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಎಂಥ ಹೆಸರಿದ್ದವರು ಈ ಕ್ಷಣ. ಈ ಸಹೋದರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸಮಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಕರೆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಈ ಸಹೋದರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಲೀನಾ ಅಂದ ಹೆಸರು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಂದಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬು ಎಂದು ದೇವರು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಬೆನ್ನು ನೋವಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋವುಂಟು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓರೆಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓರೆಯಾಗಿ. ಯಾರದ್ದು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊಂಟ ನೋವಿಂದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಡೆಯಲಾಗದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಳೆತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓರೆಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಓರೆಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ನೋವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಹೋದರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರಬಬರೇ ಕೆಲವರೆದಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶೀರಬಬರಕರ ಜೀಸ ಜೀಸ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ತಕರಾರುಂಟು, जागेचे वांटे कालेंगी सरको वांटो मेळना अजे विषय मस्तु गुस्पुड ಗೊಂದಲಿಸದ ಜಾಗದ ತಕರಾರು ಇದ್ದವರು ಇಂಥವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದ ತಕರಾರನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೋ ಅದನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಂಥವ್ರು ಯಾರಾದಿರಿದ್ರೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಜಾಗ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವುದು ತುಂಬ ಅಡೆತಡೆಗಳಿವೆ, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಡೆತಡೆಯಿವೆ. ಅಂದರೆ ವಾಂಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪಾಲು ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇದರಿಂದ ಯೇಸು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾಲನ್ನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ದೇವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ತಟ್ಟೋಣ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ತುಂಬ ಸಾಲ ಆಗಿದೆ, ಅದು ತೀರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ, ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ದೇವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ
ಒಳಪಟ್ಟಂಥವರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೇ ರಬವರೆ ಕಲವರೆದಾಗ ಶಂತವರೆ ಕರಬಲರ ಕಲ ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಅಂಡ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವರ್ಷಿಪ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, 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 ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕರಗಳನ್ನು ಹೃದಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ತಾಯಿ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕೂಡ ಗಲ್ಫಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಕೆಲಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಒಂದು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಯೇಸುವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವಂತ ಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ದೇವರು, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಆ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತಿ, ಯೇಸುವಿನ ಕರುಣೆ, ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅನುಭವ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಇಗೋ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮಹಿಮೆ ದೇವರ ನೀನು ಕಾಣುವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಕರುಣಾಮಯ ದೇವರು, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ದೇವರು. ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅವರು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ದೇವರು, ಈ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಾ, ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಹಾಡೋಣ. ಪ್ರಿಯರೇ, ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನಾನಂದವೇ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನಾನಂದವೇ ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ಯೇಸುವಿನ ಮಡಿಲಿಗೆ ನಾವು ಜಾರಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಂದೆ ದೇವಾ, ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸರ್ವವು ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸರ್ವವು ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ ನಿನ್ನನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವವೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವೇ ನಿನ್ನನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ.
ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯವೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವವೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಆನಂದವೇ, ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ಆನಂದವೇ, ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಆನಂದವೇ, ನಿಮ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಆನಂದವೇ, ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ದೇವರು, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಂಥ ದೇವರು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನು, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವಿವರಿಸಲು ಈ ಬದುಕು ಸಾಲದಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದಯ್ಯ. ವಿವರಿಸಲು ಈ ಬದುಕು ಸಾಲದಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವಿವರಿಸಲು ಈ ಬದುಕು ಸಾಲದಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವಿವರಿಸಲು ಈ ಬದುಕು ಸಾಲದಯ್ಯ. ತಂದೆ ದೇವಾ, ಆನಂದವೇ, ನಿನ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ಆನಂದವೇ, ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸರ್ವವು ನೀನಯ್ಯ. Yes, Lord. ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸರ್ವವು ನೀನಯ್ಯ. ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವವೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯವೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವವೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ತಂದೆ ದೇವಾ, ಆನಂದವೇ, ನಿನ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ಆನಂದವೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಸರ್, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಖಾರ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ,
ಮೀನು ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಲ್ಸರ್, ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಆಲ್ಸರನ್ನು ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಿಮ್ಮ ಬಲ್ಲಗೈಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡೀರಿ, ಒಂದು ಸಿಲುಬೆಯ ಗುರುತನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಡಗೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ದೇವರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುಟ್ಟಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಕೈಯನ್ನಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಲುಬೆಯ ಗುರುತನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಡಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಿಡುಗಡೆ, 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 ಬಿಡುಗಡೆ. ಯೇಸುವೇ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯೇಸುವೇ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯೇಸುವೇ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಿಡುಗಡೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಯೇಸುವೇ ಬಿಡುಗಡೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡಿರಿ, ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವೋ. ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವೋ. ಯೇಸು ದೇವಾ, ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ಯೇಸು ದೇವಾ, ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಮಳವೇ ಸಿಹಿ ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಧುರ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಮಳವೇ ಸಿಹಿ ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಧುರ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಮಳವೇ ಸಿಹಿ ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಧುರ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಮಳವೇ ಸಿಹಿ ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಧುರ. ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ಯೇಸು ದೇವಾ, ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ಯೇಸು ದೇವಾ, ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸರ್ವವು ನೀನಯ್ಯ. ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸರ್ವವು ನೀನಯ್ಯ. ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ, ನಿನ್ನನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವವೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವವೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು.
ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ. ದೇವರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಕ್ಷಣಗಳು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಕ್ಷಣಗಳು, ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಈ ಸಮಯ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಏನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಡಿ. ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲೆಂದು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಯೇಸುವೆ, ದರ್ಶನವನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡುವಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯೇಸುವೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇದನೆಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಲು ಬನ್ನಿ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಬನ್ನಿ, ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಓಡಿ ನಾ ಬರುವೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಓಡಿ ನಾ ಬರುವೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ. ನೀ ಮಾಡಿರುವ ಅದ್ಭುತವನೆನೆಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ನೀ ಮಾಡಿರುವ ಅದ್ಭುತವನೆನೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಕರೆದವನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ, ಕೊನೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನೀವೇ. ಕರೆದವನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ, ಕೊನೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆಡಿ. ಕರೆದವನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ,
ಕೊನೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆನಿ. ಕರೆದವನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆನಿ. ಕರೆದವನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನೀವೇ. 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 ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನೀವೇ. ಕರೆದವನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ಸಹಾಯನೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾಂ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾಂ. യേശുവേ ആരാധനയും യേശുവേ വന്ദനയും. ഹാലേലൂയാം ഹാലേലൂയാം. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ കോപ്പി കണ്ണുകൾ അടച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഓഫ്ലൈൻ വഴിയും ഓൺലൈൻ വഴിയുമായി പങ്കെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ദൈവ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿಯೂ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿಯೂ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಕಲರನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു? ಇಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ? നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളെയും നിങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്കൊന്ന് സമർപ്പിച്ചേ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ വിഷമതകൾ, നിങ്ങളുടെ ആകുലതകൾ സമർപ്പിക്കുക. ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳು, ನಿಮ್ಮ ವೇದನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರಿ. രോഗികളായി കഴിയുന്നവർ നിങ്ങളുടെ രോഗാവസ്ഥയെ സമർപ്പിക്കട്ടെ. ರೋಗಿಗಳಾದವರು ನಿಮ್ಮ ರೋಗಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതാവസ്ഥയെയും ജീവിത പങ്കാളിയെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಆ സന്ദർഭಗಳನ್ನು സമസ്യಗಳನ್ನು സമർപ്പണ ಮಾಡಿರಿ. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഓർക്കണം, അവരെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ವರನ್ನು ಈ ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತಾ ಅವರಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವವರು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಕಾದವರು, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು. ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനും നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮಗೆ ಇದೆ. ദൈവമാണ് കുടുംബം സ്ഥാപിച്ചത്. കുടുംബത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ദൈവം തന്നെയാണ്. ದೇವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ದೇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ದೇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ അറിയുന്നവരാണ് ദൈവം. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಕಟವನ್ನು ಅರಿತಿರುವವನು ಆತನು. പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ അസ്വസ്ഥപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവർ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെ ദൈവ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ദൈവത്തിനറിയാം നമ്മുടെ അവസ്ഥയെയും നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിനെയും. ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಏನು, ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವುದೆಂದು. പക്ഷേ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുക്കുവാൻ, ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ മനസ്സ് കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. ಆದರೆ ದೇವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೋರಬೇಕಾದದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവനെ, ദൈവത്തിൻ്റെ കരം പിടിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ദൈവം ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. ದೇವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಿಲ್ಲುವವನಿಗೂ ದೇವರ ಕರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಯುವವನನ್ನು ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ദൈവ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. ಆದುದರಿಂದ ಈ ದೇವ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಯೇ തീരുವರು. ദൈവം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ, ഹൃദയത്തെ, വികാര വിചാരങ്ങളെ അറിയുന്നുണ്ട്. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತಿರುವನು ಆತನು. ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചേ. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು നമ്മളെല്ലാവരും നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. തുടർന്നു വരുന്ന വചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവം തരുന്ന ബോധ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ദൈവവചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವರು. ദൈവവചനത്തിന് നമ്മെ സൗഖ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിവുണ്ട്. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ദൈവവചനത്തിന് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ദൈവവചനത്തിന് തിന്മയുടെ ശക്തികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಡುಕಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. എല്ലാവരും, സാധിക്കുന്നവരെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ നമ്മെയും തുടർന്നു വരുന്ന ശുശ്രൂഷകളെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ, ಮುಂದೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಶುಶ್ರೂಷೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ 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 ദൈവമക്കളെ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ
ഈ പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഹല്ലേലൂയ, അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഹല്ലേലൂയ, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, വചനത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ, അഭിഷേകം ഉണ്ടാകുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, അടയാളം ഉണ്ടാകുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ജീവിതത്തിന് സമാധാനവും ഹല്ലേലൂയ, സ്വസ്ഥതയും ഹല്ലേലൂയ, സന്തോഷവും ഹല്ലേലൂയ, ഉണ്ടാകുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, രോഗശാന്തികൾ ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ, വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ഹല്ലേലൂയ, വേണ്ടിയിട്ട് ഹല്ലേലൂയ, ദൈവമേ പുതിയ ഹല്ലേലൂയ, ബോധ്യങ്ങളിലൂടെ, ഹല്ലേലൂയ, പുതിയ ഹല്ലേലൂയ, ഉൾക്കാഴ്ചകളിലൂടെ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ജീവിതത്തെ നവീകരിക്കണമേ എന്ന് ഹല്ലേലൂയ, ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവമേ അവിടുന്ന് ഇടപെടണമേ എന്ന് ഹല്ലേലൂയ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഇവിടെ കടന്നു ഹല്ലേലൂയ, വന്നിരിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ, എല്ലാവരെയും ഹല്ലേലൂയ, ഓൺലൈനിലൂടെ ഹല്ലേലൂയ, ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ, എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, Oh Lord Jesus Christ, in a ഹല്ലേലൂയ, special way, ഹല്ലേലൂയ, praying for all the ഹല്ലേലൂയ, people ഹല്ലേലൂയ, who are participating ഹല്ലേലൂയ, through ഹല്ലേലൂയ, online and offline. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, Lord, bless ഹല്ലേലൂയ, all the people ഹല്ലേലൂയ, abundantly. ഹല്ലേലൂയ, Heal them ഹല്ലേലൂയ, and protect ഹല്ലേലൂയ, them and ഹല്ലേലൂയ, protect from all the ഹല്ലേലൂയ, evildoers. ഹല്ലേലൂയ, Lord, send your ഹല്ലേലൂയ, Holy Spirit ഹല്ലേലൂയ, upon each one of us. ഹല്ലേലൂയ, Let the Holy ഹല്ലേലൂയ, Spirit ഹല്ലേലൂയ, work ഹല്ലേലൂയ, each one of ഹല്ലേലൂയ, us. Let the ഹല്ലേലൂയ, Holy Spirit ഹല്ലേലൂയ, work on ഹല്ലേലൂയ, each one of us. ഹല്ലേലൂയ, Lord, give us ഹല്ലേലൂയ, new visions. ഹല്ലേലൂയ, Give us ഹല്ലേലൂയ, insight. ഹല്ലേലൂയ, Lord ഹല്ലേലൂയ, Jesus, ഹല്ലേലൂയ, protect us. Heal our ഹല്ലേലൂയ, body, heal our ഹല്ലേലൂയ, mind, heal ഹല്ലേലൂയ, our soul. ഹല്ലേലൂയ, Oh Lord Jesus, ഹല്ലേലൂയ, fill us with your power, ഹല്ലേലൂയ, fill us with ഹല്ലേലൂയ, spirit. ഹല്ലേലൂയ, Lord, bless ഹല്ലേലൂയ, all of us. Bless ഹല്ലേലൂയ, all of us, Lord ഹല്ലേലൂയ, Jesus. ഹല്ലേലൂയ, Hallelujah, hallelujah, ഹല്ലേലൂയ, യേശുവേ നന്ദി, ഹല്ലേലൂയ, യേശുവേ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വസ്ഥമായിരിക്കാം. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಿಯರೇ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുഖമാണെങ്കിൽ സുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞവരെല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಳೆ ಕೊಡಿ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ഏതാനും പേര് കൈയടിക്കുന്നില്ല, അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് സുഖമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಅವರಾದರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸ್ತೇನೆ. കൈയടിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടി സുഖമുള്ളവർ കൈയടിച്ച് അവരെയും കൂടി അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ನೋಡಿ, ಈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಪ್ಪಳೆಯಿಂದ ಅವರು ಹುಷಾರಾಗುವ ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಳೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೀಡಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും സ്വരമേർത്തൊരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಹಾಲೆಲೂಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവിൻ്റെ വചനം ദൈവമക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುದು ಮಾನವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന സമയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും തരുന്ന സമയമാണ്. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും എല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಲಿ, ಕಷ್ಟಗಳಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲದಂತಹ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. അതുകൊണ്ട് ಆದುದರಿಂದ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ വിഷമിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ವೇದನೆಗಳು ಬರುವಾಗ ಬೇಸರಪಟ್ಟು ದುಃಖಪಟ್ಟು ಇರಕೂಡದು. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ദൈവത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുക. ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ദൈവസ്വരം ശ്രവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോട് കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുക. ದೇವರ ಸ್ವರ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರ ವಚನವನ್ನು
ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳೋದು ಎಂದಾಗಿದೆ. വചന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം വചനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ದೇವರ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. തുടർന്നു വരുന്ന സമയം നിങ്ങളെല്ലാവരും വലിയ സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൂടി ആയിരിക്കണം. ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಈ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲೂ ಆಗಿರಬೇಕು. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഭാരമോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಾರಗಳು, ಒತ್ತಡಗಳು, ಸಂಕಟಗಳು ಇದ್ದರೆ ದೇವರ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೊತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെയും വിഷമതകളെയും ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുക. ನಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು, ನೋವುಗಳನ್ನು, ದುಃಖಗಳನ್ನು ಪ್ರಭುವಿನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಬಹುದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെല്ലാവരും പ്രായം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ആരും കുറയുന്നില്ല. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯ ವರ್ಧಿಸುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രായം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯವೆಲ್ಲವೂ ವರ್ಧಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ചില പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യും, കൂടുതൽ പണിയെടുക്കും, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കും. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ തിരക്കിലാണ്. ಆಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. നമുക്ക് തിരക്ക് കൂടുതലാണ്, മറ്റൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ, ಏನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ തിരക്കിൻ്റെ ഒരു സമയം കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ಕೆಲವು ಕಾಲಗಳು ಕಳೆಯುವಾಗ ಈ ಬ್ಯುಸಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കിട്ട ജോലികളാണ് എന്നുള്ളവർ മാത്രം ഒന്ന് കയ്യുയർത്താവോ? ನೋಡಿ, ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರೊಮ್ಮೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಚಾಚಬಹುದಾ? ഇപ്പോൾ വലിയ തിരക്കുള്ളവർ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರುವವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത്? ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು? നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയും, പല രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട്. ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಗಳಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳಬಹುದು. പലപ്പോഴും രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റണില്ല. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. പല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളോടും എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നാറില്ല. ಹಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സമയം ഒത്തിരി ഉള്ളതായിട്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നാനുള്ള സാധ്യത വരെയുണ്ട്. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಸಮಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತೋರುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തിരക്കുള്ള വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലും തിരക്ക് കുറവുള്ള വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലും തിരക്കില്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಬಿಸಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುವವರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ബൈബിൾ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. ನೋಡಿ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ബൈബിളിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആരാ? ഈശോയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈശോ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ಈ ಹೇಳಿದಂತಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು
ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാമത്തെ അധ്യായം 35-ാമത്തെ തിരുവചനം നമുക്ക് കേൾക്കാം. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 1-ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അധ്യായം 1 തിരുവചനം 35. 1-ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35. ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಕು ಅರಿಯುವ ಮುನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎದ್ದು ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ಸೀಮೋನನು ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. വചനം ഇങ്ങനെയാണ് അരുളി ചെയ്യുന്നത്. അതിരാവിലെ അവൻ ഉണർന്ന് ഒരു വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. ನೋಡಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ: ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಕು ಅರಿಯುವ ಮುನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎದ್ದು ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು. അവിടെ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു വചനമായിരുന്നു അത്. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭಕರವಾದುದು. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലും ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത്. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. അതെന്തായിരുന്നു? ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತು? വചനം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വചനത്തിന്റെ അഭിഷേകം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಅಭಿಷೇಕ ನಮಗೆ ದೊರಕುವಂಥದ್ದು. വചനം വീണ്ടും ഒന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. അതിരാവിലെ അവൻ ഉണർന്ന് ഒരു വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಕು ಅರಿಯುವ ಮುನ್ನ ಎದ್ದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋದರು. അവിടെ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഈ വചനം ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು. വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು: അതിരാവിലെ അവൻ ഉണർന്നു. ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಕು ಅರಿಯುವ ಮುನ್ನ ಎದ್ದರು. അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ്? കൈ ഉയർത്താവോ? ನೋಡಿ, ಅತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಹೇಳುವವರು ಇದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എപ്പോഴാണ് എഴുന്നേൽക്കണേ? ಬಾಕಿ ಇರುವವರು ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಹೇಳೋದು? അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവർ വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. ನೋಡಿ, ಬೇಗ ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳುವವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ. രാവിലെ ഒരു 5 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നവരൊന്ന് കൈയുയർത്തിക്കുകയും ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತೊಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳುವವರು ಒಮ್ಮೆ ಕೈಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ. എഴുന്നേറ്റിട്ട് ബാത്റൂമിൽ പോയി വീണ്ടും പോയി കിടന്നുറങ്ങുന്നവരെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ನೋಡಿ, ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮಲಗುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. അതിരാവിലെ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് അടുക്കളയിലേക്ക് പോകുന്നവരൊന്ന് കൈവയ്ക്കുകയും ಬೆಳಗಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದು ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗುವವರೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ബാക്കിയുള്ള അമ്മമാരൊക്കെ എപ്പോഴാണോ അടുക്കളയിൽ പോകുന്നത്? ಬಾಕಿ ಇರುವ ತಾಯಿಂದಿರೇ ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗುದು? ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുടുംബനാഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരം വെളുത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം അടുക്കളയാണ്. ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಯಜಮಾನಿಯ ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತಾಯಿ ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಬೇಗ ಹೋಗುವುದು ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അടുക്കളയിലേക്ക് പോകുന്ന കുടുംബനാഥന്മാരുണ്ടോ? ഒന്ന് കൈയ്യർത്താവോ? ನೋಡಿ, ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
കുടുംബനാഥന്മാർക്ക് കൈ ഉയർത്തണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കുടുംബനാഥന്മാരെ പേടിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൈ താത്തി വെക്കുന്നതായിരിക്കും. ನೋಡಿ, ಯಜಮಾನಂದರಿಗೆ ಕೈ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆತ ಯಜಮಾನತಿಯರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕೈ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഒരു ഹാലലുയ പറയാവോ? ಸಂತೋಷದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳಿ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൂടിയിരിക്കണം. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಲೂ ನೀವು ಆಲಿಸಬೇಕು. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും നമ്മളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുവാനുമുള്ള കഴിവേ ഉള്ളൂ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ദൈവവചനം ഒരിക്കലും നമ്മളെ സങ്കടപ്പെടുത്തുകയില്ല. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಯಾರನ್ನು ಸಂಕಟಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ദൈവവചനം കേൾക്കാനുള്ള ഒരാഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട വചനം ആരുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു? ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಇರುವಂತದ್ದು? ಯಾರ ಸುವಾರ್ತೆ? എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്? ಏನನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಪ್ರಿಯರೇ? ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿದು. ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಕು ಹರಿಯ ಮುನ್ನ ಹೋಗಿ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയിരുന്നത്? ಯಾಕಾಗಿ ಯೇಸು ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು? അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ನೋಡಿ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೇಗ ಹೇಳುವುದಂತ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്, ഒരു 2 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഉറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ಅನೇಕರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಕಳೆದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದು. നേരം വെളുക്കാറാവുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊന്ന് ഉറക്കം കിട്ടുന്നത്. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದು. അപ്പോൾ വചനം പറയാണ്, അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ಬೆಳಗಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അതിരാവിലെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಹೊತ್ತನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸುವಂಥದ್ದು? ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ത്യാഗത്തോടുകൂടി എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ನೋಡಿ, ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ತ್ಯಾಗಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ത്യാഗപൂർവം പ്രാർത്ഥിക്കുക. ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎದ್ದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ഇനി അതിരാവിലെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിരാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ബഹളങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ನೋಡಿ, ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಗಲಾಟೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഈശോ വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി എന്നാ പറയുന്നത്. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ആ സ്ഥലം നിശബ്ദതയുടെ ഒരു ഇടമായിരുന്നു. ಆ ಜಾಗ ನಿಶಬ್ದವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. അവിടെ ഇരുന്ന് ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈശോ നമ്മളോടും അരുളി ചെയ്യുകയാണ്, അതിരാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ദൈവ തിരുസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೇ. ಬೆಳಕು ಹರಿಯುವ ಮುಂಚೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂದು ನುಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഈശോ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈശോ
നേരം വെളുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ്. ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುವರು. ഈശോ ദിവസം മുഴുവൻ വിജനപ്രദേശത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದಿನವಿಡೀ ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. അതിരാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ശക്തി സ്വീകരിക്കുന്ന കർത്താവ് ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೇಸು നേരം വെളുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്റെ പ്രവൃത്തി പദങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഈശോയ്ക്ക് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റേണ്ടിയിരുന്നു. ಪಿತದೇವರ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. പിതാവായ ദൈവം യേശുവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ಪಿತದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೌತ್ಯವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈശോ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ശക്തി സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಯೇಸು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 40 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജനപ്രദേശത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഈശോ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ನಾವು ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 40 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓದಿದರೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതിരാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ശക്തി സ്വന്തമാക്കി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈശോയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഒരു കുഷ്ഠരോഗി കടന്നു വരികയാണ്. ನೋಡಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. കർത്താവ് ആ കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ച മനുഷ്യനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ കാണുന്നു. ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನ್ನು ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുഷ്ഠരോഗി ഈശോയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങേക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയും. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ತಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശുവിൻ്റെ സൗഖ്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി കൂടി മനസ്സ് വെക്കണം. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೌಖ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಭಿಸಬೇಕಾದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. നിങ്ങളിത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. യേശുവിന് നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ മനസ്സുണ്ട്. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿದೆ. നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಾ, ನಿಮಗೆ ಅದರ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് കർത്താവേ, എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്ന നിമിഷം ഈശോ നമ്മളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ನನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. കാരണ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയ്ക്ക്, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಯೇಸುವಿಗೆ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാതിരിക്കാതെ വഴിയില്ല. ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കും. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಯೇಸು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವರು. ഈശോ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും മനസ്സും നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക. ನಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഈശോ അതിരാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ശക്തി സ്വന്തമാക്കിയതുപോലെ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂಜಾನೆಯೊತ್ತು ಎದ್ದು
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ശക്തിಯನ್ನು സ്വീകരിಸಿದ ಹಾಗೆ നമ്മളും അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ശക്തിಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾದುದು. ബുദ്ധിമുട്ടോടുകൂടി ത്യാഗത്തോടുകൂടി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಅನುಭವಿಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ പ്രഭുദേവರಿಂದ ನಾವು ശക്തിಯನ್ನು ಪಡೆದು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ത്യാഗമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും. ಆಗ ತ್ಯಾಗಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸದಂತಹ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. പ്രിയരೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ. ദൈവം തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കത് കാണിച്ചു തന്നത്. ದೇವರು ಯೇಸು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು. ഈശോ എല്ലാ ദിവസവും എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಎದ್ದು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഈശോ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും നഗരങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന വ്യക്തികളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നു, അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಊರುಗಳಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ഈശോ തൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന, വേദനിച്ച് കടന്നു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാതെ എല്ലാവരോടും കരുണ കാണിക്കുന്നു. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವೇದನೆ ಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಯಾರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർക്കേണ്ടത് ദൈവ സാന്നിധ്യ സ്മരണയാണ്. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ದೇವರ ಜೊತೆ ಆಗಿರಲು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮಗೂ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അധികം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿಲ್ಲ. പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള അനേകര് നമ്മുടെ ചുറ്റും താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അനേകർ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ യെസക്കിയേലിന്റെ പുസ്തകം 22-ാമത്തെ അധ്യായം 30-31 തിരുവചനങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം. ಎಸೆಕಿಯೇಲನ ಗ್ರಂಥ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 'ഞാൻ ആ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് കോട്ട പണിയാനോ കോട്ടയുടെ വിള്ളലിൽ നിലയുറപ്പിക്കാനോ തയ്യാറുള്ള ഒരുവനെ അവരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു, എന്നാൽ ആരെയും കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ മേൽ എൻ്റെ രോഷം ചൊരിഞ്ഞു, എൻ്റെ ക്രോധാഗ്നിയാൽ ഞാൻ അവരെ സംഹരിച്ചു. അവരുടെ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ശിക്ഷ ഞാൻ അവരുടെ തലയിൽ തന്നെ വരുത്തി, ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക്? 22 അധ്യായം 22-ലെ 30-31.
മലയാളം ബൈബിളിൽ എസെക്കിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം 22-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 30-31 കന്നഡ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഒരു വചനമുണ്ടോ? ನೋಡಿ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30-31ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾನು ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದಂತೆ ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪೌಳಿಯ ಒಡಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ತಕ್ಕವನನ್ನು ನಾನು ಹುಡುಕಿದರೂ ಯಾರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ ನನ್ನ ರೋಷಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಅವರ ದುರ್ನಡತೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರ ನುಡಿ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ വചനഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ്. പ്രിയരേ, ഈ വാക്യದಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ಇದನ್ನು. നമ്മുടെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കടമയുണ്ട്. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮೂಹದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಕ್ಕುಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು. ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നാശത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ ദേശത്തുള്ളവരെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಒಂದು ಸಮೂಹದಿಂದ ನಾಶದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡಬೇಕು. നമ്മളായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി നിരന്തരം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ನಾವು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಮೂಹಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് തിന്മയുടെ ശക്തി കടന്നു വരും. ನಮ್ಮ ಸಮೂಹಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಕೆಡುಕಿನ ಶಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം നമ്മൾ വേണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಮೂಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ ಸಮೂಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದೆಂದು. ഞാനാണ് എൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വ്യക്തി. ನಾನು ನನ್ನ ಸಮೂಹದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮೂಹವು ನಾಶ ಹೊಂದಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ആ നാശത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വചനത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടത്. ಆ ನಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മറന്നു പോകരുത്. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿಯೋ ನಮ್ಮ ಸಮೂಹಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಮರೆತು ಬಿಡಬಾರದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു നിയോഗവും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಯಾವ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಬಾರದು. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ ആ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ನಾವು ಯಾವತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലും ദൈവത്തിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വ്യർത്ഥമായി പോവുകയില്ല. ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕೂಡ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಮೂಹಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇനി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആർക്കു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ಇನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ കൊരിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ 2-ാം ലേഖനത്തിൽ ನೋಡಿ, ಕೊರಿಂಥ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದ 2ನೆಯ ಲೇಖನ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 11-ാം തിരുവചനം 11ನೆಯ ವಾಕ್ಯ. 2 ಕೊರಿಂಥಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೆಯ ವಾಕ್ಯ. ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ വഴി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം.
ನೀವು ಸಹ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವರು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ವರದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರು. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ലോകമെങ്ങും സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം സഭയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദൗത്യം. ಲೋಕವಿಡೀ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದೇ ಧರ್ಮಸಭೆಯು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. സുവിശേഷവൽക്കരണം ലോകമെങ്ങും വ്യാപിക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಲೋಕವಿಡೀ ವ್ಯಾಪಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. സുവിശേഷവൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിനെ ലോകമെങ്ങും അറിയിക്കുക. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ സാറുവതു ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. സുവിശേഷവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് കടമയുണ്ട്. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಕಲರಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮದು. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മാർപ്പാപ്പയെയും മെത്രാന്മാരെയും പുരോഹിതരെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ആത്മായ ശുശ്രൂഷകരെയും ഓർത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು, ಪೋಪರನ್ನು, ಬಿಷಪರನ್ನು, ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು, ಸಮರ್ಪಿತರನ್ನು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തെയും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളെയും ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് കടമയുണ്ട്. ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಶ್ರೂಷೆ ನಡೆಸುವವರಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮದು. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വഴിയാണ് പുരോഹിതര് ദൈവത്തിന്റെ കരം പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿದೆ ಪುರೋಹಿತರು ದೇವರ ಕರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കടമയുണ്ട് പുരോഹിതർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത്. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು ಪುರೋಹಿತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು. 24 മണിക്കൂറിൽ അല്പസമയമെങ്കിലും പുരോഹിതരെ ദൈവത്തിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് ദൈവ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, 24 ಗಂಟೆಗಳಿರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ഈ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು. ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ശക്തമായി ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಶುಶ್ರೂಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯಲು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഒരു തിന്മയുടെ ശക്തിയും ഇവിടെ പൊങ്ങി വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തണം. ಯಾವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯು ಎದ್ದೇಳದಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാത്രമാണ് തിന്മയുടെ ശക്തികൾ അകന്നു പോകുകയുള്ളൂ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಖಾಂತರವೇ ಈ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ത്യാഗത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ വലിയ ശക്തി കിട്ടുന്നത്. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിച്ച് ശക്തി സംഭരിക്കാൻ സാധിക്കും. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. പക്ഷേ നമ്മൾ ത്യാഗമെടുക്കണം. ಆದರೆ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ತೆಗೆಯಲು ആ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വലിയ വിലയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ಅಂತಹ തിരുസന്നിധിയിൽ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆಯನ್ನು ದೇವರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇനി നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ಪ್ರಿಯರೇ, ಇನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು? ഫിലിപ്പി ലേഖനം 1-ാമത്തെ അധ്യായം 19-ാം തിരുവചനം.
ഫിലിപ്പി ലേഖന 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 19-ാമത്തെ തിരുവചനം 19ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಫಿಲಿಪಿ 1:19. ನನಗದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಫಲದಿಂದಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೊಡುವ ಆತ್ಮದ ನೆರವಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಖಚಿತವೆಂದು ಬಲ್ಲೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റുള്ളവരുടെ പാപത്തിന്റെ മോചനത്തിനായി നമ്മൾ മധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಇತರರ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬೇಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റുള്ളവരുടെ പാപമോചനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് കടമയുണ്ട്. ಇತರರ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಮಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. നമ്മൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ನಾವು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ അനുതാപത്തിന്റെ ഹൃദയവും ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಹೃದಯವು പാപമോചനത്തിന്റെ അഭിഷേകവും കടന്നു വരും. ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯ ಅಭಿಷೇಕವು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വഴിയായി മറ്റുള്ളവരെ കൂടി വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇತರರನ್ನು പശ്ചാത്താപದ ಎಡೆಗೆ ತರಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കടമയുണ്ട്. ಪಾಪಿಗಳ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ സ്ഥിരതയോടെ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಲೂ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿರತರಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമ്മളിലേക്ക് ചൊരിയുന്നതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ದೇವರ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲು ನಾವು ಬಯಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആർക്കു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം 122-ാം അധ്യായം 6-ാം തിരുവചനത്തിലൂടെ പറയുന്നു. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 122:6. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಶುಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವರ್ಧನೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ജെറുസലേമിന്റെ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಶುಭಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജെറുസലേമിന്റെ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ನೋಡಿ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? നമ്മുടെ ദേശത്തിന്റെ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದೆ. നമ്മുടെ ദേശത്തു നിന്നും ആക്രമണങ്ങളും തിന്മയുടെ കെട്ടുകളും വിട്ടുപോകുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಗಳು, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ಪಾಪದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಎಡೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ നമ്മൾ ശക്തിയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ജെറമിയായുടെ പുസ്തകം 29-ാം അധ്യായം 7-ാം തിരുവചനം. ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥ 29:7. 29:7. ಯೆರೆಮೀಯ 29:7. ನಾನು ಯಾವ ನಗರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ್ದೇನೋ ಅದರ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಆರೈಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ.
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു നാടിൻ്റെ, ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದು ದೇಶದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ, ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ, ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇനി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആർക്കു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ബൈബിൾ വീണ്ടും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. എഫെസർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ಎಫೆಸಿಯರಿಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಲೇಖನ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18-ാം തിരുവചനം 18ನೆಯ ವಾಕ್ಯ. ಎಫೆಸಿಯರ್ 6:18 ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಓದಬಹುದು. ಎಫೆಸಿಯರ್ 6:18. നിങ്ങൾ അപേക്ഷകളോടും യാചനകളോടും കൂടെ എല്ലാ സമയവും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥനാനിരതരായിരിക്കുവിൻ. അവിശ്രാന്തം ഉണർന്നിരുന്ന് എല്ലാ വിശുദ്ധർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ದೇವ ಜನರಿಗಾಗಿ എടപിടതെ പ്രാർത്ഥിസിരി. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ನೋಡಿ, ಸಂತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಅಂತ ಹೇಳೋದು സുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ನೋಡಿ, ಸುವಾರ್ತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. സുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ಸುವಾರ್ತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ಪ್ರಭುವಿನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದೆಂಬುದಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 24-ാം അധ്യായം 12-ാം തിരുവചനം. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆದಿಕಾಂಡ 20:14. ആദികാണ്ഡ 20:14. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം 24 തിരുവചനം 12. അധ്യായ 24:12. പ്രിയരേ, അനന്തരം അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, എൻ്റെ യജമാനനായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇന്ന് എൻ്റെ ദൗത്യം അങ്ങ് വിജയിപ്പിക്കണമേ. ನನ್ನೊಡೆಯ ಅಬ್ರಾಹಮನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಈ ದಿನ ನಾನು ಬಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸಿ ನನ್ನೊಡೆಯ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು പ്രാർത്ഥിಸುತ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸತೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജോലികൾ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು കൃത്യതയോടുകൂടി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുറെ കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅನೇಕ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವೆ. ഒരു കുടുംബത്തിൽ കുടുംബനാഥന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿವೆ. കുടുംബനാഥയുടെ കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿವೆ. ചെയ്യുന്ന ജോലി പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯವಿದೆ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനൊരു കർത്തവ്യമുണ്ട്. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಿದೆ. പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് നന്നായി പഠിച്ച് ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಿದೆ. ആ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടുകൂടി ചെയ്യുവാനുള്ള ശക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಆ
ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆലൂയ, ಹಾಲೆಲൂയ, ಹಾಲೆലൂയ. ಹಾಲೆലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യാക്കോബ് ശ്ലീഹായുടെ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 15-ാം തിരുവചനം. ಯಾಕೋಬನ ಲೇಖನ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 15-ാം തിരുവചനം. 5ನೇ അധ്യായ 15ನೇ വാക്യ. വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തും. വിശ്വാസദൊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. കർത്താവ് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. ಪ್ರಭು ಅವನನ್ನು ಎದ್ದೇಳಿಸುತ್ತಾನೆ. അവൻ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് അവന് മാപ്പ് നൽകും. ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕೊಡುವರು. നിങ്ങൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാനായി ನೀವು ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಲು പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മനസ്സിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന രോഗത്തിന്റെ പീഡകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಪಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ലഭിക്കുമെന്നാണ് വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം മത്താಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 5-ാമത്തെ അധ്യായം 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 44-ാം തിരുവചനം. 44ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಪಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ರೋಹಿಸುವವರಿಗಾಗಿ, നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി, ನಿಮಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುವವರಿಗಾಗಿ, നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ನಿಮಗೆ ಪೀಡನೆ ಕೊಡುವವರಿಗಾಗಿ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഈശോ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കടമയുണ്ട് എന്ന് ഈശോ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ അനുരഞ്ജനത്തിലേക്കും മാനസാന്തരത്തിലേക്കും കടന്നു വരണം. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಎಡೆಗೂ ಅನುಸಂಧಾನದ ಎಡೆಗೂ ಇತರರು ಬರಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. ದೇವರ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ಸಂತ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 22-ാമത്തെ അധ്യായം 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32-ാം തിരുവചനം. 32ನೇ ವಾಕ್ಯ. എന്നാൽ നിന്റെ വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವು ಕ್ಷಯಿಸದೇ ಇರಲು ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಇತರರ ವಿಶ್ವಾಸವು ಕುಂದದಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರ നമ്മുടെ ವಾಕ್ಯ. പ്രാർത്ഥനകൾ വഴിയായി മറ്റുള്ളവർ കൂടുതൽ ദൈവവിശ്വാസത്തിലേക്ക് വളരണം. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕರು ಆಳವಾದ ವಿಶ್ವಾಸದ ಎಡೆಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പക്ഷേ സ്വന്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ ദൃഢപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥകളുണ്ടാവും. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಒಂದು ದೃಢತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಬಂದರೆ
അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വേണം പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ. ಅಂತವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಶಕ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕು. ദൈവത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ದೇವರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದರೆ ആ വ്യക്തിയെ പതുക്കെ പതുക്കെ പിശാച് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಪಿಶಾಚಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ആ ಹೋಗಿ വ്യക്തി നശിച്ചു പോകാൻ കാരണമാകും. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ರೀತಿ ನಾಶ ಹೊಂದಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾನೆ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മൾ ಪ್ರಿಯರೇ, ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ವೇದನೆಗಳು ಬರುವಾಗ എനിക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ച കർത്താവിങ്കിലേക്ക്, ನನಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಗೊಂಡಂತ ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ആ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകിയിറങ്ങിയ തിരുരക്തത്തിലേക്ക്, ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರದಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತ, എനിക്ക് വേണ്ടി പാടുപീടകൾ സഹിച്ച ക്രിസ്തുവിലേക്ക്, ನನಗಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿದ ಯೇಸು, എന്റെ നൊമ്പരങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്ന യേശുവിലേക്ക്, ನನ್ನ ವೇದನೆಗಳನ್ನು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಯೇಸುವಿಗೆ, എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം തരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന യേശുവിലേക്ക്, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತಹ ಯೇಸುವಿಗೆ ഞാൻ കരങ്ങൾ ഉയർത്തണം, ഹൃദയം ഉയർത്തണം. ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕು, ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിൽ ദൃഢപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട്. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ದೃಢತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും നഷ്ടങ്ങളിലും നമ്മൾ തകർന്നു പോകരുത്. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಬಾರದು. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ക്രൂശിതനായ യേശുവിലേക്കാണ്. ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾದದ್ದು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಿದಂತ ಪ್ರಭುವನ್ನು. ആ യേശുവിലാണ് നമ്മൾ ശക്തി പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ಆ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ആ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. യേശുവിലാണ് നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ಆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶ್ರಯ ಪಡಬೇಕಾದದ್ದು. മനുഷ്യർക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. ಮನುಷ್ಯರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ. മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്ത് ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കും. ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು. മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്ത് ദൈവം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കും. ಮನುಷ್ಯನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും രോഗപീഠകളെയും ആ ഈശോയുടെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക. ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋವುಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ರಭುವಿನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ഈശോ നമ്മളോട് അരുളി ചെയ്യും, ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട്, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ, നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു, ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, നിന്നെ സ്പർശിച്ചിരിക്കുന്നു, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, എന്റെ കൃപകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ നയിക്കുന്നു. ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮುನ್ನಡೆಸುವೆನು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കേട്ടത്? ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಇಂದಿನ ಹೊತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದವುಗಳು ಏನು? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്? ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು? എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು? അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಲಭಿಸುವಂತ ದೈವಿಕವಾದ ಅನುಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಕೇಳಿದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. എന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റു സമയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಾಕಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. അതിരാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ನೋಡಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നവര്, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವವರು, നിങ്ങൾ ത്യാഗത്തോടുകൂടി അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ನೀವು ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಹಾಗೆ വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും
ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ഈശോ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. നമ്മളെല്ലാവരിലും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിറയട്ടെ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ദൈവത്തിന്റെ ആശ്വാസവും സമാധാനവും നിറയട്ടെ. ದೇವರ ಸಮಾಧಾನವು ಸಂತೋಷವು ತುಂಬಲಿ. മനസ്സിൽ ദൈവ വിചാരം ഉണ്ടാവട്ടെ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೈವಿಕವಾದ ಚಿಂತೆಗಳು ತುಂಬಲಿ. ദൈവ സാന്നിധ്യ അവബോധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നേ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. കരങ്ങൾ കൂപ്പി കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಕರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരിയേറെ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളുണ്ടാവും. ಒಂದು ರೀತಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿರಬಹುದು. ആ നിയോഗങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക. ಆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ മേൽ നിയോഗങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാം. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕರ ಇಳಿದು ಬರಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. നമ്മെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ഈശോയ്ക്കൊന്ന് വിട്ടുകൊടുത്തേ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത്, ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനൊന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ದೇವರ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತಾ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. നെറ്റിയിൽ കുരിശടയാളം വരച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಗುರುತನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ഈശോ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ಯೇಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ.
ಇವತ್ತಿನ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಡಾನ, ಬಂದಾರಿ ರಸ್ಕಿನ, ಅಲ್ರಿಯಾ ಮಸ್ಕರೆನ್ಸ್, ಜಾನ್ ಪ್ರೇಮ ಸುಕ್ವೇರಾ, ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಬೆಂಜಮಿನ್, ಆಂಜಲಿನ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಗಾಗಿ, ಶಾಲೆಟ್, ಜೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಹ್ಯಾರಿ ಡಿಲೀಮಾ, ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಬೇಬಿ ರಾಯ್ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನಿಷಾ, ಹಾಗೂ ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸುನೀತಾ, ರೊನಾಲ್ಡ್, ಶಾಂತಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಮೆನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಗಾಬ್ರಿಯಲ್ ಕುಯೆಲ್ಲೋ, ರೋಸ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ತೆರೆಸಾ ಮಸ್ಕರೇನಸ್, ಎಲಿಯಾಸ್, ರವಿ ಸೋನಿ, ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸೆವರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಜಾನ್ ವೇಗಸ್, ಮೊನಿಕಾ ವೇಗಸ್, ಜಾನ್ ವೇಗಸ್, ರೇಷ್ಮಾ ವೇಗಸ್, ಸೈಮನ್ ಲೋಬೋ, ಸೆಲೆಸ್ಟಿನ್, ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಮೊಂತೇರೋ, ಫ್ಲೋರಾ ತೆಲ್ಲಿಸ್, ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕುಯೆಲ್ಲೋ, ಶಾಲೆಟ್, ಸೆಲೆಸ್ಟಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಲಿಯೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಸೋನಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್, ಪಿಯೂಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್, ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಜೆರಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಕೋಸಸ್ ಮೊಂತೇರೋ, ಹೆನ್ರಿ ಅಪೋಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮಗಲ್ಲ ಕರ್ತರೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. 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 ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯು ನಾವು, ಅಯೋಗ್ಯ ದಾಸರು ನಾವು. ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯು ನಾವು, ಅಯೋಗ್ಯ ದಾಸರು ನಾವು. ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯು ನಾವು, ಅಯೋಗ್ಯ ದಾಸರು ನಾವು. ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯು ನಾವು, ಅಯೋಗ್ಯ ದಾಸರು ನಾವು. ಬಲಹೀನರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಯೇಸುವಿಗೆಂದೆಂದು ಮಹಿಮೆ. ಬಲಹೀನರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಯೇಸುವಿಗೆಂದೆಂದು ಮಹಿಮೆ. ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಿತ್ತೊಡೆದೋಗುವ ಮಣ್ಪಾತ್ರೆಯು ಬೀಳದಂತೆ ಕಾದದು ನೀವಲ್ಲವೇ.
ಬಿತ್ತೊಡೆದೋಗುವ ಮಣ್ಪಾತ್ರೆಯು ಬೀಳದಂತೆ ಕಾದದ್ದು ನೀವಲ್ಲವೇ. ಬಿತ್ತೊಡೆದೋಗುವ ಮಣ್ಪಾತ್ರೆಯು ಬೀಳದಂತೆ ಕಾದದು ನೀವಲ್ಲವೇ. ಬಿತ್ತೊಡೆದೋಗುವ ಮಣ್ಪಾತ್ರೆಯು ಬೀಳದಂತೆ ಕಾದದ್ದು ನೀವಲ್ಲವೇ. ನೆಟ್ಟದು ನೆನೆಸಿದು ಅನೇಕರಾದರೂ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ನಿನ್ನಯ ಕರವಲ್ಲವೇ. ನೆಟ್ಟದು ನೆನೆಸಿದ್ದು ಅನೇಕರಾದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ನಿನ್ನಯ ಕರವಲ್ಲವೇ. ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಲೋಕವು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಅರಿಯುವ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಲೋಕವು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಅರಿಯುವ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಯೋಗ್ಯತೆಯಾಗ ನನಗೇನೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸರ್ವವು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನವಲ್ಲವೇ. ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸರ್ವವು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನವಲ್ಲವೇ. ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, 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 മഹിമേ മഹിമേ യേശുവിനെ. ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വിശുദ്ധ ബലിയുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളെയും ബലിവേദിയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೂಜೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളെയും ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ നിയോഗങ്ങളെയും നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ಅದರ ಜೊತೆನೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ. വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യം. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೆಯ ವಾಕ್ಯ. ആയിരിക്കുന്നവനും ആയിരുന്നവനും വരാനിരിക്കുന്നവനുമായ സർവശക്തനായ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു. ಆಗಿದ್ದವನು ಆದವನು ಆಗಿರುವನು ಆದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ದೇವನು ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ഞാൻ ആദിയും അന്ത്യവുമാണ്. ನಾನು ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. നാം നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുക. ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ದೇವರ ಕರಗಳಲ್ಲಿ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും സമർപ്പിക്കുക. ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರಿ. നാളെ നമുക്ക് എന്താകണം എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ನಾಳೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಭುವಿನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ നമുക്ക് ഈ വിശുദ്ധ ബലി ആരംഭിക്കാം. ನಮಗೆ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ. ಪಿತನಾ ಸುಧನಾ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯು ಭರವಸೆಯು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರಲಿ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ.
ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೆಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವು, ಅಧಿಕಾರವು, ಮಹಿಮೆಯು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ಈ ಹೊರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯ ವೈಭವದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಪರಿಶುದ್ಧರು ಎಂದು ದೇವದೂತರು ಮಾನವರು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ಮಾನವ ಕುಲದ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸುಧನದೆ ಪಾಲಿಸಿದ ಪಾವನ ರಹಸ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಶಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಪಿತಾಸುಧಾ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೆನ್. ಎದನಲ್ಲ ಯೇಸು ರಾಜನಿವರ್ ಕರ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ನಿರೂಪಿಸಲು, ದೇವರಾಜ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ತುಳಿದಾಡಲು. ಎದನಲ್ಲ ಯೇಸು ರಾಜನಿವರ್ ಕರ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ನಿರೂಪಿಸಲು, ದೇವರಾಜ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ತುಳಿದಾಡಲು. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ರಾಜನೇ ಎಂದು ವಾಸಿಸು ನೀ, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ರಾಜನೇ ಎಂದು ವಾಸಿಸು ನೀ, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ಭೂತವೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸಿ, ಭೂತಗಳ ಓಡಿಸಿ, ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ವಿಮೋಚಿಸಲು, ಕುರುಡರು, ಕುಂಟರು, ಕಿವುಡರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ದೇವರಾಜ್ಯವ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸಿ, ಭೂತಗಳ ಓಡಿ, ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ವಿಮೋಚಿಸಲು, ಕುರುಡರು, ಕುಂಟರು, ಕಿವುಡರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ದೇವರಾಜ್ಯವ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ರಾಜನೇ ಎಂದು ವಾಸಿಸು ನೀ, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ರಾಜನೇ ಎಂದು ವಾಸಿಸು ನೀ, ಇಂದು ನೀನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ನೀವು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಸಕಲ ನೆರವು ಮತ್ತು ವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಥೋಚಿತವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಅಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ವರಗಳ ಮಹಿಮಾತಿಶಯದಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳ ಒಡೆಯರು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಆದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರ ಸ್ತುತಿಸಿ ಮಹಿಮಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಿತಾ, ಸುಧಾ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಆಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೆನ್. ನಿಖಿಲೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮನ, ಕ್ರಿಸ್ತೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮನ. ನಿಖಿಲೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮನ, ಕ್ರಿಸ್ತೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮನ. ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ. ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ. ತನುವೋದಾರಕನೇ ನಮನ, ಆತ್ಮೋದಾರಕನೇ ನಮನ. ತನುವೋದಾರಕನೇ
ആത്മോദ്ധാരകനെ നമന ആത്മോദ്ധാരകനെ നമന നമോ നമോ നമന നമോ നമോ നമന നമോ നമോ നമന നമോ നമോ നമന ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಕರ್ತರೇ, ನನ್ನ ಕರ್ತರೇ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸುವವರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕರು, ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಪರಿಪಾಲಿಸುವವರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ, ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸದಾ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಭುವೇ, ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೆನ್. ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಹೋಗಳಿರಿ, ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಭಜಿಸಿರಿ. ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಹೋಗಳಿರಿ, ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಭಜಿಸಿರಿ. ಪ್ರಸಾದ ಜೀವದಾಯಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನುತಿಸಿರಿ. ಪ್ರಸಾದ ಜೀವದಾಯಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನುತಿಸಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಕ್ತನು. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಕ್ತನು. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು, ಪರಮನೆ ನೀಡು ಕರುಣೆಯನು. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು, പരമനെ നീടു കരുണയനോ. സ്വർഗത്തിലെ സകല ദൈവദൂതന്മാരോടും ചേർന്ന്, സ്വർഗದ സകല ದೇವದೂತರೊಡನೆ ಸೇರಿ, സകല വിശുദ്ധരോടും ചേർന്ന്, സകല ಸಂತರೊಡನೆ ಸೇರಿ, പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന്, പരിശുദ്ധ തായിಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾം. ഇന്നേ ദിവസം ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും ചേർന്ന്, ಇಂದಿನ ದಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸಕಲ ದೇವ ಜನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, കരങ്ങളും ഉയർത്തി ಎರಡು ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದೆಡೆಗೆ ಎತ್ತುತ್ತಾಂ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಕ್ತನು. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಕ್ತನು. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು, ಪರಮನೆ ನೀಡು ಕರುಣೆಯನು. പരിശുദ്ധനെ അമർത്യനു, പരമനെ നീടും കരുണയനു. സർവചരാചരങ്ങളോടും ചേർന്ന്, സർവചരാചര സൃഷ്ടികളൊന്നിಗೆ ಸೇರಿ, കർത്താവിന്റെ ഇടയനാവുന്നു, എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാകുകയില്ല എന്ന സങ്കീർത്തനോട് ചേർന്ന്, ಪ್ರಭು ನನ್ನ ಕುರಿಗಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏನು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾ, ഓരോ നിമിഷവും പ്രത്യാശ നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ, സർവശക്തന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಕ್ತನು.
പരിശുദ്ധനേ നിഖിലേശനു പരിശുദ്ധനേ അതിശക്തനു പരിശുദ്ധനേ അമർത്യനു പരമനേ നീടു കരുണയനു പരിശുദ്ധനേ അമർത്യനു പരമനേ നീടു കരുണയനു. ഹല്ലേലൂയ 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 ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಗಿರಲಿ. ಸಂತರಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರೀತನಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಸ್ತುತರ್ಹರು, ಸರ್ವಶಕ್ತರು, ಅಮರ್ತರೂ ಆದ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸದಾಕಾಲವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಪಿದಾಸುಧಾ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾನ್ಮರಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೆನ್. ರೋಮನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಚನ, ಅಧ್ಯಾಯ 7 ವಾಕ್ಯಗಳು 14ರಿಂದ 25 ತನಕ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದುದೆಂದು ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು. ನಾನಾದರೂ ನರಮಾನವನು, ಪಾಪಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಗುಲಾಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾರಿಕೊಂಡವನು. ನಾನು ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸರಿಯಾದುದೆಂದು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಹಾಗಾಯಿತು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಇನ್ನು ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪಾಪವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಶಾರೀರಿಕ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯತನವೆಂಬುದೇನೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಸು ನನಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ನನ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಯಸುವ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಾನು ಬಯಸದೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಬಯಸದೆ ಇರುವುದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪಾಪವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿತು. ನಾನು ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಬಯಸಿದರೂ ಕೇಡು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಒಂದು ನಿಯಮವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ದೈವ ನಿಯಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಆನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬೇರೊಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾದಾಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪಾಪ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೈದಿಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನೆಂಥ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯನು! ಸಾವಿನ ದವಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವರು ಯಾರು? ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ದೇವರ ನಿಯಮವನ್ನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಾದರೂ ಪಾಪದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. Hallelujah, 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 Hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. ಸಂತ ಮತ್ತಾಯನು ಅರುಹಿದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮೊಡನೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಅಧ್ಯಾಯ 15 ವಾಕ್ಯಗಳು 21ರಿಂದ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಟಯರ್ ಹಾಗೂ ಸೀದೋನ್ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಕಾನನ್ ನಾಡಿನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಸ್ವಾಮಿ, ದಾವೀದ ಕುಲಪುತ್ರರೇ, ನನಗೆ ದಯೆ ತೋರಿ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದು ಬಹಳ ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯರು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಇವಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಬಿಡಿ, ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬತ್ತಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಯೇಸು, ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿರುವ ತಪ್ಪು ಹೋದ ಕುರಿಗಳಂದಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರ ಬಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದರು. ಆದರೆ ಆಕೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು, ಸ್ವಾಮಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಯಾಚಿಸಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು. ಆಗ ಆಕೆ, ಅದು ನಿಜ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾಯಿಗಳೆಂದರೂ ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನನ ಮೇಜಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಚೂರುಪಾರನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಮರುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು. ಆಗ ಯೇಸು, ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಚಲವಾದುದು, ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂದರು. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮಗಳು ಗುಣ ಹೊಂದಿದಳು. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ജെറമിയ 29:11. യെരമിയ 29:11. എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯುಂಟು. നിന്റെ നാശത്തിനല്ല, ನಿನ್ನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಇರುವುದಲ್ಲ, നിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ്. ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. നിനക്ക് ശുഭമായ ഭാവിയും ಪ್ರತ್ಯಾಶೆಯನ್ನು നൽകുന്നൊരു ಪದ್ಧತಿ. ನಿನಗೆ ಶುಭವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. നിനക്ക് ശുഭമായ ഭാവിയും ನಿನಗೆ ಶುಭವಾದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯ, പ്രത്യാശയും നൽകുന്നൊരു പദ്ധതി, ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ കുറിച്ചും കർത്താവ് ഇത് തന്നെയാ പറയുന്നത്. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು. നമ്മളും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? ನಾವು ಬೇರೆಯವರು ಆಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? എന്താ വ്യത്യാസം? ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾ?
മറ്റുള്ളവർക്ക് വീടുണ്ട്, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮನೆ ಉಂಟು, നമുക്കും വീടുണ്ട്. ನನಗೂ ಮನೆ ಇದೆ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ജാഗയുണ്ട്, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿದೆ, നമുക്ക് ജാഗയുണ്ട്. ನನಗೂ ಸ್ಥಳವಿದೆ. മറ്റുള്ളവർക്ക് കാറുണ്ട്, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ ಇದೆ, നമുക്കും കാറുണ്ട്. ನನಗೂ ಕಾರ್ ಇದೆ. മറ്റുള്ളവർക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്, ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆ, നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ. ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ വ്യത്യാസം എന്നാ? ನಾವು ಅವರು ಆಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನಿದೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಯರೇ. നമുക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട്, ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಎಂಬುದು ಇದೆ. എന്തുണ്ട്? ಭರವಸೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഫാമിലി വന്നേ. ನೋಡಿ, ಇಂದಿನ ದಿನ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಬಂದಿದ್ರು. ആ കുടുംബനാഥൻ, ಆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನ 3 ವರ್ಷമായി 3 ವರ್ಷವಾಯಿತು ഗൾഫിൽ ജയിലിൽ കിടന്ന മനുഷ്യനാണ്. ಗಲ್ಫಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. അപ്പൊ 3 വർഷം മുന്നേ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ಹೆಂಡತಿയും മക്കളായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു. ಆ ಯಜಮಾನನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ರು ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ. വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്, ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ಈಗ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅದು ನೆನಪು ಬರುವಂತದ್ದು. ഈ ഗണ്ടന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്ന ഒരു ಹೆಂಡತಿയാണ്. ಈ ಗಂಡನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಡತಿ. ಅಲ್ಲಿ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ. ആരുടെയോ അവിടെ ഭക്ഷണത്തിന് വന്ന ഒരാളുടെ പേഴ്സ് അത് മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജയിലിൽ പോയത്. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದವರ ಪರ್ಸನ್ ಏನೋ ಕದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿರಲಿಲ್ಲ. പക്ഷെ തെളിവുകളെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരായിരുന്നു. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಆ ಕೇಸ್ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരായിരുന്നു, ಇವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പോയി. ಹಾಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ആ ಹೆಂಡತಿയും മക്കളും കണ്ണീരോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ಆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ഇയാള് ജയിലിലായി. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞു 3 ವರ್ಷ ಕಳೆಯಿತು നിരപരാധിയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ. ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹುಡುಕಲು. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ഒരു പ്രത്യാശ, ಒಂದು ಭರವಸೆ. ഇന്നല്ലേ നാളെ എൻ്റെ ഗണ്ടം പുറത്തു വരും, ಇವತ್ತಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆದರೂ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, നിരപരാധി എന്ന് തെളിയും. ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകത. ಅದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ. യോഹന്നാൻ 10:10. ಯೋಹನಾನ್ 10:10. കള്ളം വരുന്നത് ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತದ್ದು മോഷ്ടിക്കാനും ಕದಿಯಲು, കൊല്ലാനും ಕೊಲ್ಲಲು, നശിപ്പിക്കുവാനാണ്. ನಾಶ ಮಾಡಲು. കള്ളം വരുന്നതിന് 3 ലക്ഷ്യമുള്ള. ಕಳ್ಳ ಬರುವುದಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷಣಗಳು. കള്ളം പിശാചാണ്. ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಪಿಶಾಚಿ. മോഷ്ടിക്കാനും, ಅವನು ಕದಿಯುತ್ತಾನೆ, നശിപ്പിക്കാനും, ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, കക്കാനും. ಅವನು ಕದಿದು. ഇന്ന് ഒത്തിരി യുവതി യുവാക്കന്മാരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ചതിക്കപ്പെട്ടു, നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಯುವಕ ಯುವತಿಯಂದರ ಜೀವನ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ನೋಡಿ, 8, 10, 15, 1.5 ಕೋടി രൂപ വരെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കേരള മക്കൾ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നത്. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿಯುವಂತ ಕೇರಳದ ಮಕ್ಕಳು 1.5 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿಯುವುದು. ഇവിടെ നിരവധി മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുണ്ട്. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ഒരു MBBS അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ 1 മുകളിൽ 1.5 വരെ 2 ലക്ഷം കോടി വരെ കൊടുത്തിട്ട് മേടിക്കുന്നവരുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಒಂದು MBBS ಸೀಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ 1.5 ಇಂತ ಹಣ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ. അങ്ങനെ പഠനം ആരംഭിച്ച കുട്ടികള് ಹೀಗೆ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತ ಮಕ್ಕಳು കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിശാച് മോട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಪಿಶಾಚಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ഒന്നല്ല തെറ്റായ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കും, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ, അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിക്കും, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮದ್ಯಪಾನ, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് അടിക്കും, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ಸಿನ ಅಡಿ നശിപ്പിച്ചു കളയും പിശാച്. ಪಿಶಾಚಿ ಇವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. എത്ര കുട്ടികൾ ഡ്രഗ്സ് അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു? ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಡ್ರಗ್ಸಿನ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. അതാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത്. ಅದೇ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ഒരു പ്രത്യാശയില്ലാതെ, ಯಾವ ಒಂದು ಭರವಸೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട്. ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി പഠനത്തിന് അയക്കുന്നതാണ്. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಬಿಡುವುದು. ನೀನು നിന്റെ ജീവിതത്തില് ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ಭರವಸೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆಯಾ? ഞാനിവിടെ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿದೆ. എത്ര സ്ത്രീകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗಸರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, അമ്മമാര്, ತಾಯಿಂದಿರು. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കേട്ടിട്ടൂടെ ഇല്ല. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹದು ಕೇಳುವುದು ಕಡಿಮೆ. ഒന്നാന്തരം മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച ക്രിസ്തീയ മക്കള്, ಈ ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೈಸ್ತವರೇ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. എത്രയോ പിശാചിന്റെ പണിപ്പുരകളാണ് ഓരോ ഭവനവും. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಒಂದು ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದೆ. പിശാച് നശിപ്പിക്കും, ಪಿಶಾಚಿ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കുക, ನೀವೊಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ബൈബിളിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ, ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ജോബ്. ಜೋಬ್
അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ദൈവം തിരിച്ചു കിട്ടി കൊടുത്തപ്പോൾ ಅವನಿಗೆ ನಷ್ಟವಾದುದೆಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, അവൻ പഴയതിനേക്കാൾ ഉപരി ಅವನು ಹಿಂದಕ್ಕಿದ್ದಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ദൈവം അവൻ എല്ലാ തലത്തിലും സമ്പന്നനാക്കി മാറ്റി. ಅವನನ್ನು ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿಸಿದ. നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, ಇದನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ദൈവം തൊട്ട ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ 10 മടങ്ങ് ദൈവം തിരിച്ചു തരും. ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡುವುದು. വേദപുസ്തകത്തിലെ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಗಳು ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ നിരവധി വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന വ്യക്തികൾ, ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ഒരാളെ പോലും കർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ಒಬ್ಬನನ್ನು ಸಹ ಯೇಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದಂತ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ കാനാൻകാരി സ്ത്രീ, ಕಾನಾನಿನ ಹೆಂಗಸು, അവൾ വിജാതീയ സ്ത്രീയാണ്. ಅವಳು ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯವಳು. യഹൂദന്റെ അടുത്ത് പോകാനോ സംസാരിക്കാനോ പോലും യാതൊരു അവകാശം ഇല്ലാത്ത, ಯಹೂದನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ. യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു. ಅವಳು ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಆದರೂ ಬರುತ್ತಾ, യേശു ഗവനിച്ചില്ല, ಯೇಸು ಅವಳಿಗೆ ಗಮನವೇ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, നോക്കിയില്ല, ಅವಳನ್ನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. അവസാനം അവൾ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പോലും യേശു പറഞ്ഞു. ಅವಳಿಗೆ ವೇದನೆ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಯೇಸು ಮಾತನಾಡಿದರು. മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കൾക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക ശരിയല്ല. ಮಕ್ಕಳ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದು ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲ. എന്താ യേശു അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം? ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? അവിടെ വിശ്വാസത്തെ ദൈവം പരീക്ഷിച്ചത്. ಅವಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ആ പരീക്ഷയിൽ അവൾ വിജയിച്ചു. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗುತ್ತಾಳೆ. അവിടെ വാക്കുകൾ കേട്ടെ, ಅವಳ ಮಾತುಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೇಳಿ. നായ്ക്കളും ನಾಯಿ ಸಹ യജമാനന്റെ മേശപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പ കഷ്ണം തിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. ಯಜಮಾನನ ಮೇಜಿನಿಂದ ಬೀಳುವ ರೊಟ್ಟಿಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? യേശുവിനെ പോലെ അവൾ ഉത്തരം മുട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു. ನೋಡಿ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಹ ಉತ್ತರ ಲಭಿಸದ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. യേശുവളെ വിളിച്ചു, മകളെ. ನೋಡಿ, ಆಗ ಯೇಸು ಕರೆದಳು, ಮಗಳೇ, നിന്റെ വിശ്വാസം വലുതാണ്, ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು, പൊയ്ക്കൊള്ളുക, ನೀನು ಹೋಗು, നിന്റെ മകൾ സുഖം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಗುಣ ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ. ഈ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടാതെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക. ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಜೀವಿಸಲು ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು. ഒത്തിരി വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും, ತುಂಬಾ ವೇದನೆ ಕೊಡುವ ಅನುಭವಗಳು, നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳು സകല മനുഷ്യർക്കുണ്ട്. ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, സകല മനുഷ്യർക്കും, ಸಕಲ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. പക്ഷെ പ്രത്യാശ കളയരുത്. ಆದರೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ. ആ കാനാൻകാരുടെ വിശ്വാസം, ಆ ಕಾನಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಶ್ವಾಸ, യജമാനന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ಯಜಮಾನನ ಮೇಜಿನಿಂದ ಬೀಳುವಂತಹ അപ്പ കഷ്ണങ്ങള്, ಆ ರೊಟ್ಟಿಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು അത് നായ്ക്കൾ തിന്നുന്നു. ಅದು ನಾಯಿ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲವೇ? അവക്കത് മതി, ಅದು ಸಾಕು ಅವಳಿಗೆ, അത് മാത്രം മതി. ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಅವಳಿಗೆ. അവിടെ വിശ്വാസം എത്രയോ ഉന്നതം. ಅವಳ ವಿಶ್ವಾಸವೆಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದುದು. നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ Tu kadim ki de ham zakani muji ata bota zoro tu ka hadu leta undo data zoro dili tuja mogaji mujhe jeevan khelaite pavan पवित्र मरुद्रं तुझा मुझे जीवन केलाइते पावन पवित्र मरुद्रं तुझा मकसन बेटोंडिता स्वदिक तुझे से विक्सम्या हजाऊ लगता കർത്താവായ ദൈവമേ, ಪ್ರಭು
ಯೆಹೋವಾದ ದೇವರೇ, ഈ ബലിവസ്തുക്കളോടൊപ്പം ഈ ബലിവസ്തുക്കളൊಂದಿಗೆ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളെയും ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ട അനേകം മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ, ಭರವಸೆ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ജീവിതം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട അനേകം മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ, ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ദൈവമേ, ದೇವರೇ, ആദിയും അന്തവുമായ ദൈവമേ, ಆದಿಯೋ ಅಂತ್ಯವೂ ಆದವನೇ, നിന്റെ കരങ്ങളിൽ, ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അപേക്ഷകളെയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ഞങ്ങളെ നീ കൈവിടരുത്. ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಕೈಬಿಡಬಾರದು. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ಕೀರ್ತನ ಸಲ್ಲಲಿ ಪಿದನಾನ್ಮಜರಿಗೂ ವಂದನ ಪಾವನಾನ್ಮನಿಗೂ ಕನ್ಯಾಮಾತೆಯ ಸಂದ ಜೋಸಪ್ಪರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡುವ ಈ ದಿನ ಪೂಜೆಯ ಪಣಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಲ್ಲಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಗಾನವು, ಎಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರೇಷಿತ ಗಣಗಳೇ ಬೇಡಿರಿ ನೀವು, ಶಾಂತಿಯು ಬರಲಿ ಈ ಜಗದಿ. ಸ್ತುತಿಗಳು ಸಲ್ಲಲಿ ದೇವರ ಜನರೇ, ಸಂದ ಹುತ್ತಾನ್ಮರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪ್ರೇಷಿತ ದಾಮಸ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡುವ ಈ ಬೆಲಿ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತನು ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಡನಿರುವನು, ಮುಕ್ತಿಯ ಹರಸನು ನಮಗವನು. ಯಾಕೋಬನ ದೇವ ಆಶ್ರಯದಾತನು, ಇರುವನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಅವನು. ನಿದ್ರಾಧೀನರು ಮೃತರಾದವರು ಉತ್ಥಾನದ ಸೇರಿ ನೆನೆಯುವರು, ನೀನೇ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸಮಾನೆಲ್ಲರೂ ಜಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಲಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಮಯವು, ಅರಳಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವಗಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಡನೆ ಉಪವಾಸವು ಸೇರಿಸಿ ಪಾವನತ್ರಿತ್ವವ ಭಜಿಸೋಣ. ಪ್ರಭು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ. ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯು ನನ್ನ ಕರಗಳ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರುವಂತೆ ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ. ಈ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಿಮಗಾಗಿಯೂ ನಮಗಾಗಿಯೂ ಅಖಿಲ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀವು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಭು ದೇವರೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ಸಮೃದ್ಧ ಕೃಪಾವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬಲಹೀನರು,
ಪಾಪಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಷಿಕ್ತರಾದ ಕ್ರಿಸ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಪಾವನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆನಂದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯೋಗ್ಯರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನೀಡಿದ ಈ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ನೆರವೇರಿಸಲು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಭಿನ್ನಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ, ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಆದರ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮೊಡನೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಸಹೋದರರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾರೈಸಿರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಭಯಭಕ್ತಿಜನಕವಾದ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ಯಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧನಿಮಿಲಿತ ನೇತ್ರರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೆನ್ಮನಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದೆಡೆಗೆ ಒಯ್ದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಪೂಜ್ಯ ಪಿತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮವು ದಿವ್ಯ ಸುತನವರ ಪ್ರಸಾದವು ಪಾವನಾನ್ಮ ಯೋಗವು ಸದನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃಮನ ಮೇಲೆ ಕೆರಳಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರುವ ಭಾವ ಒಮ್ಮಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃಮನ ಮೇಲೆ ಕೆರಳಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರುವ ಭಾವ ಒಮ್ಮಲಿ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವನೇ, ಈಸಾಕನ ದೇವನೇ, ಯಾಕೋಬನ ದೇವನೇ, ಆರಾಧ್ಯನು ರಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇರಲಿ. ಅಖಿಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತ ದೇವಗೆ ಪರಮ ಪೂಜೆಯ ಅರ್ಪಣೆ. ಅಖಿಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತ ದೇವಗೆ ಪರಮ ಪೂಜೆಯ ಅರ್ಪಣೆ. ಯೋಗ್ಯಯುಕ್ತದ ಯಾಗವಿಧುವೆ, ಯೋಗ್ಯಯುಕ್ತದ ಯಾಗವಿಧುವೆ, ಯೋಗ್ಯಯುಕ್ತದ ಯಾಗವಿಧುವೆ, ಯೋಗ್ಯಯುಕ್ತದ ಯಾಗವಿಧುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿಯೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಪಿತಾ ಸುಧಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ನಿಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ತ್ರಿತ್ವದ ಆರಾಧ್ಯ ನಾಮವು ಎಲ್ಲ ದರಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ನಾಲಗೆಗಳಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದರೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಸ್ವರ್ಗ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದೂತರು ಮಹೋನ್ನತರಾದ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಂಬರಗಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿಯೆಂದೇ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ದೂತ ಸಮೂಹಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪೀಡದೂತರು, ಪ್ರಭುತ್ವ ದೂತರು ಒಡೆಯರಾದ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೋಸನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ,
ಹೋಸಾನ 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 ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಸಾನ 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 ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಮಶಕ್ತ ಸೇನೆಗಳ ದೇವರಾದ ಕರ್ತರು ನೀನೇ ಈ ಅಪರ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಹೋಸಾನ ಹೋಸಾನ ದಾವೀದ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಹೋಸಾನ 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 ದಾವೀದ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಹೋಸಾನ ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಸಾನ ಯುಗ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಜೀವಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೋಸಾನ ಹೋಸಾನ ಕನ್ಯಾತನಯಗೆ ಹೋಸಾನ 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 ಕನ್ಯಾತನಯಗೆ ಹೋಸಾನ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸುತರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಯಾತನೆಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುವೆವು. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ಪರಾಧೀನ ಮಾಡಲಾದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗದೆಡೆಗೆ ಆರಾಧ್ಯನಾದ ಪಿತನೇ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದರು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡುವ ನನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದರಿಂದ ಪಡೆದು ಪೂಜಿಸಿರಿ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಪಾನಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದರು, ಇದು ಅನೇಕರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನನ್ನ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದರಿಂದ ಪಡೆದು ಪಾನ ಮಾಡಿರಿ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ನಾನು ಈಗ ಮಾಡಿದನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡುವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಮರಣಗಾಗಿ ಆಚರಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವಿನ ವರನವ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಪುನರುತ್ಥಾನವ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭುವೇ ಶಕ್ತರಾದ ದೇವರೇ, ಅಖಿಲ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಅಧಿಪರು, ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಆದ ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರಿಗಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪ್ ಪೀಟರ್ ಪೋಲ್ ಸಲ್ದಾನ, ಬಿಷಪ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗಾಗಿಯೂ, ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಗಾಗಿಯೂ, ಯಾಜಕರು, ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂತಾದವರಿಗಾಗಿಯೂ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವೇ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪ್ರೇಷಿತರ ಹುತಾತ್ಮರ ವಂದನೀಯರ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದ ನೀತಿವಂತರು ಪುನಿದರು ಅದೆಲ್ಲ ಪಿತಾಮಹರಿಗಾಗಿಯೂ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವೇ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ದುಃಖಿತರು, ದರಿದ್ರರು, ಪೀಡಿತರು, ರೋಗಿಗಳು, ದೀನರು ಅದೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂದ ಗೆಲಿದ ಎಲ್ಲ ಮೃತರಿಗಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣವನ್ನು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಕಾದಿರುವ ಈ ಜನತೆಗಾಗಿಯೂ, ಅನರ್ಹನಾದ ನನಗಾಗಿಯೂ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವೇ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಮೌನವಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಡನಿರಲಿ. ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಆಗಮನವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೆದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ, ಸುಖಿಗಾರ ಸಮಯದಲ್ಲೋ ಆತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಸಯ್ಯ. ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ, ಸುಖಿಗಾಲ ಸಮಯವಿರೋ ಆತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಸಯ್ಯ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಯೇಸುವೇ, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ബലിവേദിയിലെ ഈ ബലിപീഠ വസ്തുക്കളുടെ മേലെ ഈ ബലിവಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ പീഠത്തിന്മേലെ ഈ ബലിപീഠದ ಮೇಲೆ ആലയത്തിന്മേലെ ഈ ആലಯದ ಮೇಲೆ ജനത്തിന്റെ മേലെ ಈ ದೇವ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲೆಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲೆಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸೆಯ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲೆಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲೆಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸೆಯ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. എല്ലാ പൈശാചിക പീഡകളിൽ വിടുതൽ ലഭിക്കുക. എല്ലാ പൈശാചിക പീഡകളിಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಲಭಿಸಲು ಭಯದಿಂದ നിരാശയിൽ നിന്ന് ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന് ಚಿಂತೆ ಭಾರಗಳಿಂದ ആകുലതകളിൽ നിന്ന് ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ തടക്ക ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಂದ വിടുവിക്കുവാൻ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ കൊടുങ്കാറ്റായി ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿರಿ. ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲೆಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸೆಯ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲೆಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲೆಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸೆಯ. ಸಜೀವവും ಪವಿತ್ರവും ಜೀವದಾಯಕവും ಆಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಾದರ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವವು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಭುವೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ನಾವು ಅನರ್ಹರು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನರ್ಹರು. ಆದರೂ ಸುತರ್ಕವು ಪವಿತ್ರವು ಜೀವದಾಯಕವು ದೈವಿಕವು ಆದ ಈ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರುಣ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯು, ಒಡೆಯರಾದ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆಯು ಸದಾಕಾಲವೂ ಸಲ್ಲಲಿ. ಸಜೀವವು ಜೀವದಾಯಕವೂ ಆದ ಈ ರೊಟ್ಟಿಯು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬೀಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭುಜಿಸುವವರು ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರವನ್ನು, ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕೃಪೆಯು, ಪಿತನಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ, ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಶರೀರ ರಕ್ತಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರೂಪಾಧ್ಯಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮೀಪಿಸೋಣ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಒಡಗಡೆದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ದೂರವಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಕುರಿತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಿಸಿ ಸಹೋದರರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋಣ. ನಾವು ಸಕಲಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯನ್ನು, ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಾವು ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು, ಕಲಹಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸೋಣ. ಕರ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ವೈಮನಸ್ಯ ಹಾಗೂ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸೋಣ. ಕರ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ
ಆತ್ಮರಿಂದ ಪಾವನರಾಗೋಣ. ಕರ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಐಕ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಕರ್ತರೇ, ಇವು ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳ ಉತ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ. ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಮೆನ್. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೀವು ನಮಗಿದ್ದ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲವು ನಿರ್ಮಲ ಹೃದಯರು, ಪ್ರಸನ್ನ ವದನರು, ನಿಷ್ಕಳಂಕರು ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರೆಯಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆವು. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವು, ಅಧಿಕಾರವು, ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೂ ಇರಲಿ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ಏಕಮಾತ್ರ ಪಿತರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಏಕಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್. ನೀವು ಜೀವಂತ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಕೃಪೆಯೂ ಕರುಣೆಯೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜೀವದಾಯಕ ಕೃಪಾವರವು ಅವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ, ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ. ಆಮೆನ್. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರವು ರಕ್ತವು ಋಣಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ. ಸಹೋದರರೇ, ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಪುತ್ರರ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಲು ಧರ್ಮಸಭೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯೆಹೋವ ಹೀರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಯೆಹೋವ ರಾಫ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ, ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಯಿಂದ ಗುಣವಾದೆ. ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮಾ ಜೊತೆ ನೀರುವೆ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೇ.
ಯೆಹೋವ ಶಾಲೋಮ್ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯೇ ನನ್ನ ಜಯ ಧ್ವಜವೋ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಸೋಲು ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವ ರೋಹಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೇ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೇ. ಯೆಹೋವ ಮೆಕ್ಕಾದೇಶ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವನೇ, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಯೆಹೋವ ಹೊಸ್ಸೇನು ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸುವೆ, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಯೆಹೋವ ಎಲ್ರೋಹಿ ನೀ ನನ್ನ ಕಾಣುವೆ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಬಾಧೆಯಿಲ್ಲ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೇ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೇ. ಯೆಹೋವ ಹೀರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಯೆಹೋವ ರಾಫ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ, ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡಿಯಿಂದ ಗುಣವಾದೆ. ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮಾ ಜೊತೆಲಿರುವೆ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು
ನಿಸಾಕೆ ನಗೆ ನಿಸಾಕೆ ನಗೆ ನಿಸಾಕೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೇ ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ ನಿಸಾಕೆ ನಗೆ ನಿಸಾಕೆ ನಗೆ ನಿಸಾಕೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೇ ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ ನಿಸಾಕೆ ನಗೆ ನಿಸಾಕೆ ನಗೆ ನಿಸಾಕೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೇ നമുക്ക് യേശുവിന് നന്ദിയും സ്തുതിയും പറയാം. ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദർശിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുവദിച്ചതിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು ದೇವರು ನಮಗೆ ಇಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവസരം നൽകിയതിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವ ದೇವರಿಗೆ. അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ಅವಸರ നൽകിയതിനെ ಓರ್ತುಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಮಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ വന്ദനേ, യേശുവേ ವಂದನೆ, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവೇ ಆರಾಧನೆ, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവೇ ಸ್ತುತಿ, യേശുവേ മഹിമ, യേശുവೇ ಮಹಿಮೆ, യേശുവേ സ്തോത്ര, യേശುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും എന്തിനത് കൊണ്ടുവരിക. ಪರಿಪಾವನ ಬೆಲೆ ಪೂಜೆಯಲಿ ಸುರನಾದನ ನಮೆ ಸಿದ ನಮಗೆ ಪರಿಪೂಜಿತವಿ ರಹಸ್ಯಗಳು ಪಾವನ ಜೀವನ ನೀಡಿರಲಿ. ನಮನ ನಮನ ಶಿರವಾಗಿ ನಮನ ದೈವಿಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹತ್ತದಳು ದೈವಾನಂದವ ಪಡೆದಿರಲು ಸುರಗಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಲು ಸುರವರ ನೀಡಲಿ ನಮಗೊಂದು ನಮನ ನಮನ ಶಿರವಾಗಿ ನಮನ ಪಾವನ ಸಭೆಯ ತನಯರಲಿ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ತ ಜನಗಾಂಧಲಿ ಈ ಶನಿವಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿರಲಿ ಇಂದು ಎಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮನ ನಮನ ಶಿರವಾಗಿ ನಮನ 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 ಶಿರವಾಗಿ ನಮನ. ಪವಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಲಿಪೀಠವೇ ವಂದನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಮಾಧಿಯ ವಂದನೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕೃಣಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ಪಾಪಗಳ ವಿಮೋಚನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿಲಿ. ಪುನಃ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಬರುವನೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಾನರಿಯನು. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದವರು, ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲೇ ಪೊಟ್ಟಿಕೊನಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಾದ್ಗಿ ಓಕೆ, 2 3 4 ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹೊಸತಾಗಿ ಬಂದವರಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಇರುತ್ತದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ತನಕ. ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇತರರಿಗೂ ನೀವು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಬಲಿಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇತರ ಬೇಕಾದ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲು ಇದ್ದಾರ, ಬೇಗ. ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, 2 ಜನ ಸಾಕು ಇವತ್ತು, 2 ಜನ ಸಾಕು. ಅಜೇಸನ್ ಬಾ. Argan tuka somya jezo, argan tuka somya jezo, hoglap tuka somya jezo, hoglap tuka somya jezo. Ame musto tempanta anu maja burgya kate seri ke kate mago nasli. Tes bari porcha October ant mahina ant yom gelte varsa October cha mahina ant maja putak seri kate mago nasli. Senta argan aw sakramenta mukar maktastana magon sumar vela ani datana aw ek step mat bair dartana माका एक तालो ऐकायला बाये तुझ्या पुताक सेरीक काही जाऊ ना ग सट्ट जाऊ ना विचारले. हांवें घट्ट म्हज्या पाद्रा पासून म्हाका तालो ऐकालो. तशें पाद्रा बाडे विचारले ना फादरा म्हजे पुताक सेरीक जाऊ ना म्हूण सांगले. तशेंच त्यात दुसरे दीस हांवें पाद्रा बागाडे विचारले, तुमी म्हज्या पुता खातीर अशें उलयल्या ते विचारले. ना म्हूण सांगले. म्हाका फादरा ते नातलो तो नातलो, पाद्रा ते दिसोंक तो नातलो. तशेंच म्हजे एक आजा पूण सांगेत. तशेंच म्हज्या भयणीच्या पुता खातीर म्हज्या पुताच्या पयले म्हज्या भयणीच्या पुताक 6 म्हयन्या भितर काजार जाल्यार हांव हांगा साक्ष दिता सांगले. तशेंच म्हज्या भयणीच्या पुताक 6 म्हयन्या भितर काजार जाले. तेच म्हाका व्हडले व्हडटे देणे म्हण जेजूका आर्गां आनी वगलाप तुका भेटयता. Praise the Lord. म्हाका युरीन प्रॉब्लेम आसले, हांगा मागण्यांक आयल्या उपरांत म्हजे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला. तशेंच एका हप्त्या पयलें म्हाका एक पेटो सोबलो. हांव डॉक्टरा कडसून गेली, हांवें डायबिटीज पेशंट. हांव डॉक्टरा कडसून गेली, डॉक्टर म्हणलें तुजो गाय सुमार जायना. हांवें धैर्य विश्वास कर देवा लागीं मागलें. हांगा साजीद ब्रदराचे 3रे दिसा मागणें आसलें. हांव आयली. आतां हांव संपूर्ण म्हजो गाय गूण जाला. हांव देवाक अर्घ आनी स्तुती गयता. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೈಸನ್ ಡಿಸೋಜ, ನಾನು ಪೆರ್ಮನೂರಿಂದ. ದೇವರು ನನಗೆ 2ನೇ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಓಕೆ, 2ನೇ ಮಗು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾಗಿ 3ನೇ ಮಗ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮೊಣಕಾಲೂರುತ್ತಾ ಯೇಸುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರ ಕೃಪೆಗಾಗಿ, ದೇವರ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಗಾಜಾ ಫಲಸ್ತೀನ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ದಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗಾಗಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ.
ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಇಸಾಕನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಇಸಾಕನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಗನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ, ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಅವರ ಕೃಪೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಆ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ನಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೆಸರಿಡಿದು ನೀ ಕರೆದೆ, ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೆಸರಿಡಿದು ನೀ ಕರೆದೆ. ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹೃದಯ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತಂದೆ, ಹೃದಯ ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ನಾ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ತಂದೆ, ಕರುಣಾಮಯನೇ ಓ
കരുണാമയനേ കരുണാമയനേ ഓ കരുണാമയനേ കരുണാമയനേ ഓ കരുണാമയനേ കരുണാമയനേ ഓ കരുണാമയനേ ബതുകിരുവാദിനമെല്ലാം നാം ആടുവേ ആരാധനേ നല്ല ബതുകിരുവാദിനമെല്ലാം നാം ആടുവേ ആരാധനേ നല്ല ബതുകിരുവാദിനമെല്ലാം നാം ആടുവേ ആരാധനേ നല്ല ബതുകിരുവാദിനമെല്ലാം നാം ആടുവേ ആരാധനേ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. പ്രാർത്ഥനയൊന്നികെ യുദ്ധനിത്തുള്ളൂ ആ പ്രിയരെ. നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വന്ന നിമിഷമാണ്. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ജീവിക്കുന്ന യേശു നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്ന നിമിഷമാണ്. ಜೀವಿಸುವಂತ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ അവിടുത്തെ സൗഖ്യത്തിന്റെ കരം നമ്മെ തൊടുന്ന നിമിഷമാണ്. ಆತನ ಸೌಖ್ಯದ ಕರವು ಇದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಸಮಯವಿದು. അവിടുത്തെ വിടുതലിന്റെ അഭിഷേകം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിമിഷമാണ്. ಆತನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅಭಿಷೇಕ ನಮಗೆ ದೊರಕುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವಿದು. യേശുവിനെ തേടിയെത്ത ഓരോ മകനെയും മകളെയും ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗನ ಮೇಲೂ ಮಗಳ ಮೇಲೂ യേശു ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞില്ല. ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ഏതെല്ലാം രോഗപീഠകളിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടിയിരുന്നത്, ಯಾವೆಲ್ಲ ರೋಗ ಪೀಡೆಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ആ രോഗ സൗഖ്യം നൽകി അവിടുന്ന് അവരെ മടക്കി അയച്ചു. ರೋಗದ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. പിശാച് ബാധിതരെ പിശാചിനെ അവിടുന്ന് ശാസിച്ചു. ಪಿಶಾಚು ಬಾಧಿತರ ಮೇಲೆ ಪಿಶಾಚಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಿಸಿ സൗഖ്യം നൽകി അവരെ വിട്ടയച്ചു. ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ. ആ ജീവിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. ಅದೇ ಜೀವಿಸುವಂತ ದೇವರು ಇದಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ. ആ അത്ഭുത ശക്തി ഈ നിമിഷം നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ്. ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಇದಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ദാഹത്തോടെ, ದಾಹದೊಂದಿಗೆ, ആഴമായ വിശ്വാസത്തോടെ, ಆಳವಾದ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ കരങ്ങളും ഉയർത്തി ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾ അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക. ಆತನನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. സ്വേ 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 ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. സ്വേ 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 ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. സ്വേ ഹല്ലേലൂയ, ഗട്ടിയാകി യേശുവേ, 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 യേശുവേ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ലൂക്ക 10:1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങള്. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು. അനന്തരം കർത്താവ് വേറെ 72 പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ಅನಂತರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 72 ಮಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಗಿಸಿ താൻ പോകാനിരുന്ന എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലേക്കും ತಾನು ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ಊರುಗಳಿಗೂ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ഈ 2 പേരായി അവരെ തനിക്ക് മുമ്പേ അയച്ചു. ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ತನಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. 72 പേരും സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞു, ಹಾಗೆ 72 ಮಂದಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, കർത്താവേ, ಪ್ರಭುವೇ,
നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നു. ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ನಮಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗುತ್ತಿದೆ. അവൻ പറഞ്ഞു, ಅವನು ಹೇಳಿದ, സാത്താൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇടിമിന്നൽ പോലെ നിപതിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ಸೈತಾನನು ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ. ഇതാ പാമ്പുകളുടെയും തേളുകളുടെയും ഇതാ ಹಾವಿನ ಮೇಲೂ ಚೇಳಿನ ಮೇಲೂ ശത്രുവിന്റെ സകല ശക്തികളുടെയും മീതെ ಶತ್ರುವಿನ ಸಕಲ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೂ ചവിട്ടി നടക്കാൻ ಮೆಟ್ಟಿ ನಡೆಯಲು ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നു. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ഒന്നും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ആ ദൈവം, ಅದೇ ದೇವರು എല്ലാ പൈശാചിക പീഡകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കുക, ಎಲ್ಲ ಪೈಶಾಚಿಕ ಪೀಡೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು നമുക്ക് നമ്മെ അവിടുന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ನಮ್ಮನ್ನು ಶಕ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്ന, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ, നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന, ನಮಗೆ ಸೋಲು ಕೊಡುವಂತಹ, നമ്മുടെ ജീവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಾಶಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವಂತಹ, നമ്മുടെ ജീവിതം മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ എല്ലാ പൈശാചിക ശക്തികളെ, ಎಲ್ಲ ಪೈಶಾಚಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು അത്യുന്നതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಯೇಸು ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ഈ നിമിഷം ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു. ಈ ನಿಮಿಷ ಬಂಧಿಸಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ഈ നിമിഷം ഇവിടെ നിങ്ങളെ വിട്ട് മാറി ಈ പോകട്ടെ. ನಿಮಿಷ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ವೇ 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 ಹಲ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ವೇ 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 ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പരാജയത്തിന്റെ, സോലിന, ഭയത്തിന്റെ, ഭയദ, നിരാശയുടെ, നിരാശയ, ആകുലതയുടെ, ചിന്ത, ഭാരങ്ങൾ, ഉത്കണ്ഠകളുടെ, ഉത്കണ്ഠയ, എല്ലാ അരൂപിയെയും, എല്ലാ ശക്തികളും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശു ക്രിസ്തുവിನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു. ಬಂಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. രോഗപീഠകൾ മാറട്ടെ. ರೋಗದ ಪೀಡೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. രോഗപീഠകൾ മാറട്ടെ. ರೋಗದ ಪೀಡೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ರೀರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗಿಲ್ಲ,
ಲಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. സൗഖ്യത്തിൻ്റെ സൗഖ്യ വിടുതലിൻ്റെ ಬಿಡುಗಡೆಯ അഭിഷേകം ಅಭಿಷೇಕ ഈ ആശീർവാദത്തിലൂടെ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತವಾಗಿಸುವ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ്, സമ്പത്താണ് ആശീർവാദം. ದೇವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ ಸಂಪತ್ತು ಸೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. Sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Oh sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ.